Evening to all. On behalf of Konyasri University, I am Shantini Bromo, guest faculty of this institution. I heartily welcome Professor Dr. Aniruddha Saha, the eminent guest of today's webinar, Dietitian Soumyendu Ghosh, and all the participants who are present over here today. Since 2019, the world has come to terms with the fact that it is facing a major public health crisis against the novel coronavirus disease termed as COVID-19. In this situation, everyone is talking about the food which can boost our immunity along with the specific medications. We all know that food has significant role on our health, and we should know that what to eat and what to avoid to cope up with the current scenario. Today in this webinar, our special guest dietitian Soumyendu Ghosh is present over here to showcase the objective of today's topic, that is COVID, convalescence and immunity. Without any delay, I would like to introduce with dietitian Soumyendu Ghosh, who is a renowned person in the field of nutrition. Mr. Ghosh is a clinical dietitian, lifestyle counselor, and diabetic educator. He has 13 years of experience in this field. Currently, he is leading an online medical nutrition therapy, practical oriented course for dietetics and nutrition students and professionals at Cognize Nutrition, practicing as freelance dietitian both online and offline mode. He is also involved with NGO to provide nutrition education to the rural mothers and children. Mr. Ghosh formerly associated with various institutions and various hospitals like Apollo Gleneagles Hospital, Kolkata, Park Clinic, KPC Medical College and Hospital in the position of dietitian. He also formerly associated as dietitian lead Eastern region, India for Abbott Nutrition, and also worked as senior nutrition advisor and supervisor for pediatric and antenatal nutrition for Abbott Nutrition. So thank you so much, sir, for accepting our invitation. Now over to you, sir. So, Ms. Shantini, hope I am audible. Yes, sir, it's audible. Yeah, thank you so much for your nice introduction. And thank you, Konyasri University, Vice Chancellor Madam, all the faculties, and all the eminent guests who are present today. And good evening to all my dear students who are present. So today, Shantini ma'am has selected a very important topic. And really, from the last 2 years, we are undergoing through a very stressful condition, very stressful situation. So not only we will stop in this COVID, but post-COVID, there are many side effects which we will discuss in today's session. And if you have any questions, we will interact with you. So it should be interacting sessions. So I am sharing the screen, and if it is shared, just let me know. Yeah, I think it is shared, right? The screen is visible right now? Okay. So make it full screen. So this we have to move way forward regarding the problem that we are facing from the last 2 years. So there are many people, many of your relatives have suffered from this COVID-19, and many of have recovered, and we have lost many of our relatives. আমরা প্রচুর মানুষকে হারিয়ে ফেলেছি এই COVID-19 এ। বাট যাদেরকে পেয়েছি বা যারা আমরা সুস্থ আছি তাদের আরো ভালো করে সুস্থ থাকতে হবে, এবং পোস্ট কোভিড কি ধরনের প্রবলেমস গুলো হচ্ছে সেইগুলো নিয়ে আজকে আমরা ডিসকাস করব। সো এটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন হবে, এবং আমি চাইবো স্টুডেন্টরা তোমরাও পার্টিসিপেট করো, বিকজ স্টুডেন্টস আর দ্য বেস্ট পারসন হু ক্যান কনভে দ্য মেসেজ টু দ্য সোসাইটি। তোমরা তোমাদের বন্ধুদের, অন্য ডিপার্টমেন্টে, তোমাদের রিলেটিভসদের, তোমাদের সোসাইটিতে যত তোমরা স্প্রেড করবে, এবং যারা আন্ডার প্রিভিলেজ, যদি সময় হয় আমরা অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য সেশন আমি কিছু কাজ দেখাবো যেগুলো আমরা ইজিলি করতে পারি টু এডুকেট দ্য পিপল অন নিউট্রিশন।
because nutrition is not limited to COVID-19. We have many things to do. So 1 second, it is not changing. Yes, so let's start with a case study. A young gentleman, and almost you can relate with this case study because it is a very common thing we all have suffered through. So is complaining about the lack of appetite, মানে খিদে হচ্ছে না আর তার সাথে weakness আছে। সো এখানে পেশেন্টের কি সিমটমস হচ্ছে, পেশেন্ট বলছে আমার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফেকশনস, তার সাথে পেশেন্ট বলছে যে ইন্টারমিডিয়েট কাফিং, সামটাইমস পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং কাফ, patient is having fever, low graded or to moderate to high grade fever. Patient also complaining of weakness and lack of appetite due to illness. So খাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও খেতে পারছে না, অল্টার টেস্ট চলে যাচ্ছে, স্মেল চলে যাচ্ছে। বাট আমরা যেটা থার্ড ওয়েভে দেখতে পাচ্ছি সেখানে হয়তো পুরো মানে ভাইরাসের ক্যারেক্টারটাই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, যেখানে আমাদের symptoms গুলো ডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে। it is seen that we have taste, smell, everything, but we having low graded fever, sometimes heaviness in the head, sometimes low graded for example headache। তো এইগুলো থাকছে এবং অনেক সময় আমরা টেস্টেও নেগেটিভ আসছে, কিন্তু অনেক সময় এজেড পেশেন্ট আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্রপারলি আরটিপিসিআর করা যাচ্ছে না বলে টেস্টে নেগেটিভ আসছে। বাট অলমোস্ট এভরিবডি ইজ হ্যাভিং কোভিড, ইজ ইনফেক্টেড উইথ কোভিড। সামবডি ইজ হ্যাভিং, মানে কারোর মধ্যে প্রকাশ্যে আসছে, কারোর মধ্যে আসছে না। সো সি সাম কমন, কি হলো, কোভিড হলো, তাকে কিছু কমন মেডিসিনস দেওয়া হলো, ডক্সিসাইক্লিন, আইভারমেকটিন, যেটা প্রথম দিকে দেওয়া হচ্ছিল। দুটো ওষুধের পরেই দেখো তিনটে নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্ট, দেয়ার আর 3 নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্টস। সো ওয়ান ইজ ভিটামিন D3। আই উইল টক অ্যাবাউট ভিটামিন D3 বিকজ মোস্ট অফ ইউ আর মানে সিটিং অ্যাট হোম, ওয়ার্কিং অ্যাট হোম, ডুইং ইউর কলেজ, তোমরা বাড়ির থেকে কলেজ করছো, তোমরা ইউ আর নট এক্সপোজ টু সানলাইট। দ্যাট ইজ ভেরি important that you are not going out to, আর আমরা কোথা থেকে ভিটামিন ডি পাবো? মোস্টলি ফ্রম দ্য সানলাইট, and it should be we should be exposed outside from 10:30 to 3 এর মধ্যে at least half an hour to 1 hour we should be exposed। and ভিটামিন সি এইগুলো দেওয়ার পরে তারপরে কি করা হচ্ছে, পেশেন্ট সিমস টু হ্যাভ রিকভারি ফ্রম দ্য ইলনেস, অ্যান্ড পেশেন্টের কি আসছে, CRP3 চলে আসছে। এখানে তার আগে একটা স্লাইড মিসিং আছে, এখানে সি রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিন কতটা ছিল, 12 mg পার লিটার, আর পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন কিন্তু অলমোস্ট নর্মাল ছিল। বাট পেশেন্টটাকে এই ট্রিটমেন্টের পর আফটার 10 days উই ক্যান সি দ্যাট পেশেন্ট হ্যাজ রিকভার্ড ফ্রম দ্য early stage, and now the C reactive protein is bit high but it is under control। সো সি রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিন কখন আমাদের বেড়ে যায়, যখন আমাদের শরীরে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইনফেকশনস আসে। সো সেখানে এটা একটা মার্কার। সো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের কিছু হচ্ছে, ইএসআর বেড়ে যায়, ইরিথ্রোসাইট সেডিমেন্টেশন রেট বেড়ে যায়। তো এই তো হয়ে গেল, আমরা একটু সুস্থ হয়ে গেলাম, আবার আমরা কাজে জয়েন করে গেলাম। হেলথ ওয়ার্কার্সদের, আমাদের কলিগসদের, আমাদের ডায়েটিশিয়ানস, ডক্টরদের কোনো ছুটি নেই। সো যারা কাজ করছেন ডিরেক্টলি ইন হসপিটালস, তাদের ইভেন 7 daysও গভর্নমেন্ট ছুটি দিচ্ছে না। সো 5 to 6 days মোটামুটি জ্বর টর কমে গেলে দে আর জয়নিং their duties, even all the other workers। So what next, what we have to do? Where is the role of the nutrition and from the department students, from the food and nutrition of Konyasri University, you also have some responsibility to the society। তোমরা কি করবে? সো এখানে আমরা দেখছি যে many people regard themselves as healthy, তারা নিজেদের হেলদি বলছে। their symptoms disappears, they do not leave themselves time for convalescence মানে recovery, the increase their risks of relapse and রিউইন ডাউটস অফ ইলনেস। তো এইখানে পেশেন্ট ভাবছে যে আমি সুস্থ হয়ে যাচ্ছি, আমি কাজে যাচ্ছি, আমি সমস্ত কিছু ঠিকঠাক করতে পারছি, আমি আগের মতো হয়ে গেছি। বাট দেয়ার ইজ সামথিং হিডেন হুইচ ইজ, মানে আমাদের শরীরের মধ্যে অনেক ধরনের কিছু প্রবলেম যেগুলো থেকে যাচ্ছে, যেগুলো কিন্তু আনডায়াগনাইজড ফর্মে থেকে যাচ্ছে, এবং পিপল আর নেগলেক্টিং দিস থিং, অ্যান্ড উই ডোন্ট নো দ্যাট সিভিয়ারলি কিভাবে এই জিনিসগুলো আমাদের হার্ম করছে। সো মোস্ট কোভিড কন্ডিশন ক্যান বি ডায়াগনাইজড অ্যান্ড ম্যানেজ বাই প্রাইমারি কেয়ার, যেটা আমি বললাম যে এখন কোভিড কিন্তু খুব জলের মতো হয়ে গেছে, খুব হলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, প্যানিক করার কিছু নেই। ঠিক সময় ডায়াগনাইজ করে নিজেকে হোম আইসোলেশনে রেখে বাড়িতে থেকে উই ক্যান কিওর কোভিড।
কোভিড রেফারেল টু মাল্টিডিসিপ্লিনারি পোস্ট কোভিড কেয়ার সেন্টার এখন অনেক হয়েছে, অ্যান্ড মেনি পোস্ট কোভিড কন্ডিশন মে বি ডায়াগনাইজড বেসড অন দ্য হিস্ট্রি অ্যান্ড ফিজিক্যাল এক্সাম। এবং এরকমও অনেকের ক্ষেত্রে হয়েছে যে থার্ড টাইম কোভিড হয়েছে, সেকেন্ড তো টাইম হয়েইছে, অ্যান্ড আফটার ভ্যাকসিনেশন অলসো থার্ড টাইমও কোভিড হয়েছে। তো পোস্ট কোভিড এফেক্টস গুলো কি? এই স্লাইডটা, ইফ ইউ কিপ জাস্ট আই অন দিস স্লাইড ইজ very important slides. What are the post covid symptoms? ডিসনিয়া, ফ্যাটিগ। ডিসনিয়া মানে হচ্ছে আমাদের যেটা হচ্ছে ডিফিকাল্টি ইন ব্রিদিং, যে লাংসের এমন একটা ক্ষতি করে দিচ্ছে যেখানে গিয়ে আমাদের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। ফ্যাটিগ মানে আমরা জানি সবসময় টায়ার্ডনেস, কাজ করতে ইচ্ছা করছে না, গা হাত পা ম্যাজ ম্যাজ ব্যথা, এটা কিন্তু কয়েক মাস পরেও হতে পারে। অ্যান্ড পোস্ট এক্সটার্নাল ম্যালাইস, ব্রেন ফগ। এই ব্রেন ফগটা নিয়ে খুব বেশি বলবো না, তাও একটুখানি বলবো। কগনিটিভ ইম্পেয়ারমেন্ট, এই ব্রেন ফগটা কিন্তু আপনারা যদি দেখেন যে ইট ইজ এ ভেরি মানে ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনস উইচ আর হ্যাভিং, যে যাদের অলরেডি আগের থেকে অ্যালজাইমার্স, পার্কিনসন্স বা বয়স্ক পেশেন্ট, তাদের তো অনেকটা স্মৃতিশক্তি হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু আমাদের বয়সের যারা মিডল এজেড পার্সন বা ইয়ং পার্সোনালিটি, দোজ হু আর ওয়ার্কিং ইন দ্য কর্পোরেট, তাদের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে একটা ফরগেটফুলনেস, মেমোরি লস, এক্সট্রিম মেন্টাল ফেটিক, একটা সবসময় বিরক্তি, মনে হচ্ছে কিছু মনে রাখতে পারছি না। সো দিস ইজ কল ব্রেন ফগ, মানে যেন ব্রেনে কুয়াশা জমেছে, মানে সিচুয়েশন ইজ লাইক দিস। এন্ড জানি না এটা পরে কিভাবে উই উইল ডায়াগনোজ দিস সিচুয়েশন। তার সাথে কারো কারো পারসিস্টেন্ট কাফ থেকে যাচ্ছে, কারো কারো হেডেক, চেস্ট পেন, ট্র্যাকিকার্ডিয়া মানে ইরেগুলার বা ফাস্ট হার্টবিট থেকে যাচ্ছে, আর্থালজিয়া মানে পেন ইন দ্য জয়েন্ট, ম্যালেজিয়া মানে পেন ইন দ্য মাসেল গ্রুপ। হ্যাঁ, সো এই যে প্রবলেম গুলো থেকে যাচ্ছে, অ্যান্ড অ্যানসোমিয়া, টেস্ট অল্টারেশন ইন দ্য টেস্ট অ্যান্ড স্মেল, সেইটাও কিন্তু অনেক সময় থেকে যাচ্ছে। এখন ফুল যে টেস্টটা চলে যাচ্ছে তা না। অ্যাগিউসিয়া মানে লস অফ ফুল টেস্ট, অ্যান্ড ডিসগোসিয়া মানে টেস্ট থাকছে কিন্তু অল্টার টেস্ট, মানে খাবারের প্রপার স্বাদটা আমরা পাচ্ছি না, খাবারের টেস্টটা পাওয়া যাচ্ছে না। ইনসমনিয়া তো একটা বড় জিনিস, যে মানুষের এমনি ফার্স্ট লাইফ বাড়িতে বসা, ওয়ার্ক ফ্রম হোম লাস্ট 2 years থেকে মেনি কোম্পানি স্টিল দে আর ডুইং ওয়ার্ক ফ্রম হোম। স্কুল চিলড্রেন অ্যান্ড কলেজ চিলড্রেন, মোস্ট অফ ইউ আর ডুইং ইয়োর স্টাডিজ ফ্রম হোম। তো এখান থেকে একটা মেন্টাল ডিপ্রেশন ক্রিয়েট হচ্ছে। কোভিড হওয়ার পরে অনেকেরই পেটের সমস্যা তৈরি হয়ে গেছে, ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি, কিছু খেলেই, বাইরের খাবার খেলে আগের মতো আর হজম হচ্ছে না। সো এইগুলো তো হচ্ছে একটা শর্ট টার্ম সিমটমস, তার সাথে লং টার্ম আমরা কমপ্লিকেশনস গুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করব যে কি কি হচ্ছে, আমাদের কি কি করতে হবে। সো এইগুলো হচ্ছে আমাদের লং টার্ম, অলরেডি কোনো পেশেন্টের ছিল আর অলরেডি কোনো পেশেন্ট ডেভেলপ করেছে। সো জাস্ট মানে কিপ এ নোট অন দিস স্লাইড দ্যাট কার্ডিওভাস্কুলার প্রবলেম, দি ইরেগুলারিটি চলে আসছে, প্রেশার অনেক সময় কন্ট্রোলে থাকছে না। কিন্তু মানুষ তো বুঝতে পারছে না, 120/80 বা 130/80-85 আমরা রাখতে বলি প্রেশার, কিন্তু যতক্ষণ না টেস্ট করছি সবসময় ব্লাড সুগার, ব্লাড প্রেশার কিন্তু কোনো সিমটম দিয়ে আসবে না। তো যতক্ষণ না আমরা টেস্ট করছি বা একটু ব্লাড প্রেশার না দেখাচ্ছি মাসে একবার করে, ততক্ষণ কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না যে আমাদের ব্লাড প্রেশার কতটা বেড়ে আছে। এবং ইয়ং জেনারেশন, তোমরা একটা ভুল করে থাকো, তোমরা ভাবো এই সব রোগগুলো বয়স্কদের জন্য, আমাদের হবে না। 20-25 এজ, তোমরা ভাবো যে নো, ইট শুড কাম ইন দ্য লেটার এজ, আমাদের মা বাবাদের হবে, আমাদের দাদু দিদাদের হবে। ইউ আর রং। বাট বিকজ কারেন্ট যেটা লাইফস্টাইল, আমি একটুখানি লাইফস্টাইল নিয়ে বলি, কারেন্ট লাইফস্টাইলে উই হ্যাভ টু বি ভেরি কশাস অ্যাবাউট ইউর লাইফস্টাইল। বিকজ আমাদের মা বাবাদের টাইমে বা তাদের দাদু দিদার টাইমে, তারা মানে তাদের মা বাবাদের টাইমে তারা কিন্তু প্রচুর পরিশ্রম করতো, সেই পরিমাণে খাওয়ারও প্রচুর খেত এবং অনেক খাঁটি জিনিস খেত। এখন কিন্তু পুরোটাই আমরা উইদাউট এক্সারসাইজ অ্যান্ড উইদাউট এনি kind of workout, we are doing all this from home, and we are mostly on the junk food and the fast food. সো অনেকে রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস ডেভেলপ করছে, ডায়াবেটিস ইজ ভেরি কমন, যাদের ডায়াবেটিস অলরেডি ছিল তারা ডায়াবেটিস হচ্ছে, অ্যান্ড যাদের ডায়াবেটিস মানে আগের থেকে মানে ছিল না, তারা কিন্তু ক্রনিক ডায়াবেটিস ডেভেলপ করছে। কিভাবে ডেভেলপ করছে? ড্রাগ ইনডিউস ডায়াবেটিস মেলিটাস, মানে এই যে কোভিড ট্রিটমেন্ট করতে আমাদের কিছু সময় স্টেরয়েড দিতে হচ্ছে না, সেই স্টেরয়েড থেকে দেখা যাচ্ছে আনকন্ট্রোল সুগার, এবং এরকমও দেখা গেছে যে তাকে ইনসুলিন পর্যন্ত দিতে হচ্ছে পোস্ট কোভিড। তো এইটা কিন্তু হচ্ছে সাইক্রেটিক
প্রবলেম তো আমি বারবারই বলছি, ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি, ট্রমা, যদি কখনো মন না ভালো লাগছে নিজেকে এনগেজ করা বা ডিফারেন্ট ওয়েতে বা দরকার হলে কাউন্সিলিং, ডিফারেন্ট টাইপস অফ কাউন্সিলিং এর মানে সাইকোলজিস্টের হেল্প নিয়ে কাউন্সিলিং করানো, সো এইগুলো তো করতেই হবে। কিন্তু আমাদের যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ টেস্ট, সেটা আমি একটু বলবো যে কি ধরনের টেস্ট কিরকম ভাবে আমাদের করতে হবে। সো নেক্সট স্লাইডে চলে আসি। এখানে যদি আমরা দেখছি, একটু স্লাইডটা চেঞ্জ হতে দেরি হচ্ছে, 1 সেকেন্ড জাস্ট, আমাকে মনে হচ্ছে আরবার স্টপ করে বোধহয় শেয়ার করতে হবে। আমি একটু স্টপ করে আরেকবার শেয়ার করছি। সো হ্যাঁ, আমরা এই স্লাইডটাতে ছিলাম। সো আমাদের যেটা বক্তব্য ছিল যে আমাদের হ্যাঁ এই টেস্টগুলো নিয়ে বলছিলাম। সো এইখানে যে প্রাইমারি টেস্টগুলো যেগুলো আমি প্রথম কলামে পাচ্ছি, যে একটা কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, লিভার ফাংশন টেস্টটা করিয়ে নেওয়া খুব দরকার। কেন? এলএফটি তে দেখা যাচ্ছে হিউজ ইস্পার উস্পার হয়ে যাচ্ছে, মানে আপনাদের এসজিওটি, এসজিপিটি যেটা নর্মাল রেঞ্জ 50-55 বা তার নিচে 30-38 এর মধ্যে থাকা, সেইটা চলে যাচ্ছে হয়তো 1000 বা 1200, মানে একটা ওয়ান কাইন্ড অফ জন্ডিস দেখা যাচ্ছে। থাইরয়েড হরমোন ডিস্টারবেন্স হচ্ছে মহিলাদের ক্ষেত্রে, ডিফারেন্ট টাইপস অফ হরমোন গুলো, যে এফএসএইচ, এলএইচ বা পিসিওডি যাদের থাকছে তাদের ইরেগুলার হচ্ছে। প্রেগনেন্ট ওম্যানদের ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্ষতি হচ্ছে এই হরমোনাল ইরেগুলেশনে, এবং ইভেন ডায়াবেটিস সামটাইমস ইনডিউসড হচ্ছে। সো দিসগুলো লং টার্ম যেগুলো আফটার 12 উইকস দেখার কথা বলছি, যে রিউমাটয়েডের প্রবলেম, কোয়াগুলেশন, মায়োকার্ডিয়াল মানে হার্টের প্রবলেম, ডায়াবেটিস। সো প্রাইমারি যেটা করাতে হবে, যেটা আফটার পোস্ট কোভিড আমাকে কিছু টেস্ট করিয়ে দেখে নিতে হবে, যেমন লিভার ফাংশন, থাইরয়েড, ভিটামিন ডি, এবং সুগার না থাকলে সুগারের টেস্ট, এগুলো করিয়ে দেখে নিতে হবে যে মার্কার গুলো কোথায় আছে। যদি আগে কখনো সুগারের কমপ্লেন নাও ছিল, তাও কোভিড যদি একবার হয়ে গেছে, তো আপনি একটু রেগুলার চেক আপে থাকুন। যদি ভালো কথা, যদি না থাকে সুগার, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, তাহলে সেটা ঠিক আছে। যদি অল্প বেশি হয়, যদি ডক্টর বলে যে না এখন ওষুধ লাগবে না, আপনাকে ডায়েট বা নিউট্রিশনে ঠিক করতে হবে, তাই করতে হবে। সো এইগুলো, দেয়ার আর অ্যানাদার ফিউ টেস্ট, সাইকিয়াট্রিক কন্ডিশনস, আদার কন্ডিশন, রেসপিরেটরি কন্ডিশনস, এইগুলোকেও ডিফারেন্ট ইনভেস্টিগেশনস এবং টেস্টের মধ্যে করা যায়। এইগুলো যেগুলো এক্সারসাইজ, যেরকম আমরা টিএমটি করি হার্টের ট্রেডমিল টেস্ট, সেই রকম বডির মানে আমাদের এক্সারসাইজ ক্যাপাসিটি, এইগুলোকেও চেক করার ডিফারেন্ট টাইপস অফ টেস্ট আছে। সেইগুলো করে আমাদের এন্ডিওরেন্স টেস্ট বলি, এন্ডিওরেন্স টেস্ট করে দেখে নেওয়া, যে আগে আমি 3 তলা অব্দি উঠে যেতাম, হাঁপিয়ে যেতাম না, কিন্তু কোভিড এর পর দেখছি আমি 3 তলা অব্দি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারছি না, আমি হাঁপিয়ে যাচ্ছি। সো এইগুলোও একটু আমাদেরকে দেখতে হবে। অ্যান্ড এইগুলোর এখনো ভ্যালিডেশন আসেনি, যে যেটা আমি বলছিলাম ব্রেন ফগের কথা, যে সিটি স্ক্যান ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ইন সাম পার্ট, দ্যাট আমাদের ব্রেনটা কত এফেক্টেড হয়েছে। বিকজ এই যে আমাদের 12 পেয়ার অফ ক্র্যানিয়াল নার্ভস আছে, ক্রেনিয়াল নার্ভস যে আমাদের ডিফারেন্ট ফাংশন, যে টেস্ট, স্মেল, হ্যাঁ, সো হিয়ারিং, এই যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফাংশন, দিস অল আর কন্ট্রোলড বাই দ্য ব্রেন। সো ব্রেনের কিছু সেল ইম্পেয়ার্ড হচ্ছে, এবং তার ফলে যে আমাদের কোভিড এর পরে যে কতটা ক্ষতি করে দিচ্ছে ব্রেনের, এবং এই যে আমি যেটা বললাম ডিপ্রেশন, ম্যানিয়া, দিস টাইপস অফ থিংস আর কামিং পোস্ট কোভিড, বা ভুলে যাওয়ার ব্যাপার, দিস টাইপস অফ থিংস আর কামিং পোস্ট কোভিড। তো সেই জন্য অনেক সময় দরকার হলে, দিস ইজ লং টার্ম, দ্যাট ইজ এই যে ব্রেন এমআরআই উইথ ব্রেন ফগ, সো এইটা করিয়ে নেওয়া খুব দরকার। নাও আমরা একটু নিউট্রিশনে চলে আসি, যে নিউট্রিশনের ইম্পর্টেন্স, এবং নিউট্রিশনের ইম্পর্টেন্স আগে বলার আগে একটু ইমিউনিটি নিয়েও বলতে হবে। সো ইন পেশেন্ট হু হ্যাজ লস্ট দ্য সিগনিফিকেন্ট স্ট্রেংথ অফ মাসেল মাস, সেটা টেস্ট করারও একটা হয় হ্যান্ড গ্রিপ স্ট্রেংথ মিটার, সেইটা সেটাতে দেখলে দেখা যাচ্ছে যে মাসেল স্ট্রেংথটা আমাদের অনেক উইক হয়ে গেছে। এমনিতে কিন্তু দেখে বোঝা যাবে না যে আমার মাসেল স্ট্রেংথ উইক কিনা, কিন্তু যখনই কিছু লোড তুলতে যাচ্ছি বা মাসেলের কোনো ওয়ার্কআউট করতে যাচ্ছি, দেখবো যে আগের থেকে মাসেলের স্ট্রেংথটা আমার অনেক কমে গেছে। আর একটা হচ্ছে কনসিডারেবল পিরিয়ডস অফ সিগনিফিকেন্টলি ইনক্রিজ ক্যালোরি অ্যান্ড প্রোটিন ডেলিভারি ইজ রিকোয়ার্ড ফর দ্য রিকভারি। সো ইট ইজ ভেরি অবভিয়াস যে আগের থেকে আমার প্রোটিনের কোয়ালিটি, প্রোটিনের অ্যামাউন্ট, ক্যালোরির অ্যামাউন্ট ইনক্রিজ করতে হবে, ইভেন ইন দ্য পোস্ট কোভিড কন্ডিশন, নট ডিউরিং
কোভিড এর সময় তো নিউট্রিশন কেয়ার নিতেই হবে, কিন্তু এখনো আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট নিতে হবে। সো আমরা একটু চলে আসি যে কোনো ধরনের ইনফেকশন যদি হয় এবং সেখান থেকে কিভাবে ম্যালনিউট্রিশন হয়। আমাদের সাধারণ জ্বর হলো, সর্দি কাশি হলো, আমরা খাওয়া দাওয়া করলাম না, ইনঅ্যাডিকুয়েট ডায়েটারি ইনটেক, ঠিক মতো আমরা খেতে পাচ্ছি না, তাতে কি হয় কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায়, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তো খুবই হয়, লোয়ার্ড ইমিউনিটি, গ্রোথ ফল্টারিং, মিউকাস ড্যামেজ, মানে নানা রকম শ্লেষ্মাজনিত সমস্যা শরীরে হয়ে যায়। যে রোগটা হয়েছিল সেটা তাড়াতাড়ি সারতে চায় না, সিভিয়ারিটি ডিউরেশনটা বেড়ে যায়। মানে আমি যদি জ্বরের সময় ঠিক মতো না খাওয়া দাওয়া করি, তাহলে কি সেই জ্বরের সমস্যাটা, ইভেন এখন ডায়রিয়াতেও আমরা বলি যে না খাইয়ে না রাখতে, পেশেন্টকে সেই ধরনের সহজপাচ্য জিনিস দিতে হবে যাতে পেশেন্ট ডায়রিয়ার থেকে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়, কিন্তু না খাইয়ে রাখা যাবে না। আরো একটা জিনিস যেটা বলা হচ্ছে অ্যাপেটাইট লস, নিউট্রিশন লস, ম্যাল অ্যাবসর্পশন, অল্টার মেটাবলিজম, এগুলো হতে থাকে। সো এখানে আমরা যদি দেখি নিউট্রিশন, ইনএডুকেসি অ্যান্ড ইমিউনিটি, যেরকম এখানে দুটো বাচ্চার ছবি দেওয়া হয়েছে, দুজনেই ডাক্তারের চেম্বারে এসছে। যে বাচ্চাটা ইমিউনিটি বেশি, সে কিন্তু পাশের বাচ্চাটা হাঁচি কাশিতে কোনো এফেক্ট হলো না, whereas এই বাচ্চাটার ইমিউনিটি কম, সো এই বাচ্চাটা কিন্তু ইজ ভেরি প্রোন টু ইনফেকশন অ্যান্ড তাড়াতাড়ি ইনফেক্টেড হয়ে গেল। সো ইমিউনিটি, অ্যাজ ইউ নো, দ্যাট ইজ ইননেট ইমিউনিটি, জন্মগত একটা ইমিউনিটি নিয়ে জন্মায়। আর একটা হচ্ছে অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি, যে ক্লাইমেট, এনভায়রনমেন্ট, খাওয়া দাওয়া সবকিছুর মধ্যে, পরিবেশের মধ্যে থেকে একটা ইমিউনিটি বিল্ড হয় আমাদের। সো ইননেট ইমিউনিটি অ্যান্ড অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি দুটোই কিন্তু হ্যাম্পার্ড হয় আফটার কোভিড-19। সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু বিল্ড আপ ইউর ইমিউনিটি এগেন। অ্যান্ড যখন নিউট্রিশন আসবো, আমাদের গভর্নমেন্ট কত ধরনের গাইডলাইন্স দিয়েছে, সেইগুলো আমরা ফলো করছি কিনা সেইটা একটু দেখা দরকার। এবং ডিউরিং 2020, 2020-তে কিন্তু উই আর ভেরি মাচ কনসাস অ্যাবাউট আওয়ার হেলথ, ইমিউনিটি, এটা করে খাচ্ছি, এই কারা খাচ্ছি, ওই খাচ্ছি। এখন কিন্তু আপনারা দেখবেন আপনারা এগেইন অনেক রিল্যাক্সড হয়ে গেছেন। যেমন মানুষজন রিল্যাক্সড হয়ে গেছিল বলেই এবার বেড়ে গেল, মানুষ আনন্দ করতে গিয়ে এতটা কোভিড বাড়িয়ে ফেললো, সেরকমই হেলথের ব্যাপারেও কিন্তু উই আর ভেরি মাচ রিল্যাক্সড, উই আর নট কনসিয়াস, সো উইকেন দ্য বডিজ এবিলিটি টু ফাইট ইনফেকশন। এটাকেই বলা হয় ম্যালনিউট্রিশন। ম্যালনিউট্রিশন কিন্তু নট যে একজন কি রোগা শীর্ণকায় মানুষকে দেখলে তাকে আমরা বলবো এই একটু ম্যালনারিশড মানুষ বা ম্যালনারিশড বাচ্চা, তা না। খুব হেলদি, খুব মোটা সোটা চেহারা, দেখে মনে হচ্ছে খুব মানে সাউন্ড ফ্যামিলির থেকে, বাট হি অর শি ক্যান বি ম্যালনারিশড। কিন্তু সেই বাচ্চাটা হয়তো প্রচুর পরিমাণে জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুড খাচ্ছে, প্রচুর পরিমাণে ওয়েট গেইন করে নিচ্ছে, কিন্তু এইখানে যেটা হচ্ছে তার মধ্যে হয়তো আয়রন ডেফিসিয়েন্সি, জিঙ্ক কপার ডেফিসিয়েন্সি আছে, সে কোনো ধরনের সবজি খায় না, সে কোনো ফল খায় না, সবসময় পিজা, বার্গার, মোমো এইসব অর্ডার করছে, জাঙ্ক ফুড খাচ্ছে। সো দ্যাট পার্সন অলসো মে হ্যাভ low immunity. So immunity is one thing you have to build up. Otherwise you cannot fight up with any infection or disease. এমন আমরা দেখেছি যে অনেক 90-95 বছরের মানুষও কোভিড জয় করে ফিরেছেন এবং দেখা যাচ্ছে যে তার কোনো কোমরবিডিটিস ছিল না। কোমরবিডিটিস তোমরা সবাই জানো যে ডায়াবেটিস, স্ট্রোক বা এই ধরনের কোনো কার্ডিওভাস্কুলার হিস্ট্রি ছিল না বলে সে কিন্তু সেই জায়গা থেকেও ওভারকাম করে আসতে পেরেছে। অ্যান্ড ভিশিয়াস সাইকেল অফ আন্ডার নিউট্রিশন কি বলছে, যে আন্ডার নিউট্রিশন যদি থাকো, মানে ইফ ইউ আর নট টেকিং প্রপার ডায়েট, ব্যালেন্স নিউট্রিশন, ইফ ইউ আর নট টেকিং এনাফ অফ ফ্রুট, ভেজিটেবলস, then you will have lowered immunity, and lowered immunity মানে increased chance of infection, and lowered immunity also demand for more calorie and more protein, because without sufficient amount of calorie, protein and micronutrient, you will be unable to fight with the infections. এবার অনেক সময় প্রশ্ন আসতে পারে যে যারা গরিব বাচ্চা বা যারা রাস্তায় আছে তারা কি করে ফাইট করছে এই ধরনের ইনফেকশন থেকে। অবভিয়াসলি যেটা ওদের অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি, এনভায়রনমেন্ট থেকে অ্যাকোয়ার্ড করেছে, ওরা রোদে জলে সেইভাবে অভ্যস্ত হচ্ছে, তারা যেটুকু খাচ্ছে, তারা হয়তো শাক ভাত খেয়ে আছে, মোটা চালের ভাত খেয়ে আছে, যেটুকু পাচ্ছে সেখান থেকেও তারা ইমিউনিটি পাচ্ছে, বিকজ তারা এক্সপোজ টু এনভায়রনমেন্ট। ওয়্যারাজ এই এখনকার যারা ফ্যামিলিতে তারা রোদে যেতে দেবে না, তারা বাচ্চাদের বৃষ্টিতে ভিজতে দিচ্ছে না, এইভাবে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখছি ইমিউনিটি লোয়ার্ড হয়ে যাচ্ছে। সো এই আবার একটা রিপিটেড স্লাইড এখানে আছে যে ইনফেকশন, ইম্পেয়ার্ড ব্যারিয়ার প্রোটেকশন, ইম্পেয়ার্ড ইমিউন ফাংশন, ইনক্রিজ ক্যাটাবলিজম, ম্যাল অ্যাবজর্পশন এন্ড ডিক্রিজ নিউট্রিয়েন্ট ইনটেক। তো একবার ইনফেকশন হলে কিন্তু অটোমেটিক্যালি আমার নিউট্রিশন ইনটেক কমবে, খাওয়া দাওয়া কমবে, আর অটোমেটিক্যালি ম্যাল নিউট্রিশন হবে। সো এই সাইকেলটাকে আমাদেরকে কারেক্ট করতে গেলে কোথায় কারেক্ট করতে হবে, এই যে বাঁ দিকের যে সার্কেলটা, যে নিউট্রিশন, এইটাকে ঠিক করতে হবে। এটাকে ঠিক না করলে কিন্তু
হবে না। সো এটা ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট। সো এইটা আমাদের একটা ওয়ান অফ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট দ্যাট উই হ্যাভ টু গো থ্রু। আচ্ছা, আচ্ছা again the slide is not changing. So so far আমাদের যেটা করতে হবে, again I am sharing the slide, sorry for the inconvenience. Just sometimes it is getting stuck. Okay, is it shared? Can anybody say? Yes, sir. Okay. I'm unable to change this. This is the problem. 1 minute just. Yes. So again, we are coming to the slide, and then coming to the next slide, that is now malnutrition or poor nutrition lead to tissue wasting, cardiovascular problem, মানে ভালো করে wound healing হবে না, muscle strength কমে যাবে, আমাদের increase mortality, death rate অনেকটা কিন্তু বেড়ে যাবে। তো পারসিস্টেন্স অফ পুয়ার নিউট্রিশন স্ট্যাটাস থাকতে গেলে কিন্তু হবে অ্যাডভার্স এফেক্ট অফ immune function and may predispose to recurrent infection. So now this slide is very important, that nutrition problem in the patient with COVID-19. So potential implication for the nutrient. Older patientদের ক্ষেত্রে comorbidities বেশি, because already তারা malnourished ছিল। What is sarcopenia? এখানে একটা ওয়ার্ড পাচ্ছি, তার মানে মাসেল ওয়াস্টিং, অলরেডি তার প্রোটিন ঠিক মতো খাচ্ছেন না, তার মাসেল ভেঙে গেছে, এবং তারা কিন্তু মোর ভালনারেবল। Fever and respiratory distress represent two factors that increase this issue. Isolation in a small area, একটা ছোট জায়গার মধ্যে আইসোলেটেড, একটা ছোট্ট বেডের মধ্যে আইসোলেটেড হয়ে আছে। সো পেশেন্ট বেশি নড়াচড়া করছে না, হাঁটা চলা হচ্ছে না, 15 দিন আইসোলেশনে আছে। সো সেখানে গিয়েও কিন্তু একটা নিউট্রিশন অ্যাবজর্পশন বা হজম হওয়ার প্রবলেম বা ডিফারেন্ট টাইপের সাইকোলজি, বিকজ এভরিথিং ইজ সাইকোলজিক্যাল। আমি যতই ভালো ভালো খাবার খাই, আমি যদি আনন্দ করে না খাই, খুশি না থাকি, সো সেই খাবারটা আমার গায়ে লাগবে না। ডিউরিং হসপিটাল স্টে কি হচ্ছে, অনেক এনার্জি এবং প্রোটিন আমাদের ইনটেক কম হচ্ছে, বিকজ হসপিটালের একটা স্মেল থাকে, হসপিটালে যাওয়ার পর খাওয়ার ইচ্ছেটা থাকে না, যাই খেতে দেয় আমরা 80% খাই না, 20 থেকে 30% খাই। কারণ যখন আমরা হসপিটালে রাউন্ড দিই, আমরা দেখতে পাই যে মোস্ট প্লেট আর গেটিং ওয়েস্টেড, প্লেটগুলো নষ্ট হচ্ছে, প্রচুর খাবার নষ্ট হচ্ছে। ম্যালনিউট্রিশন ইজ এ ফ্রিকুয়েন্ট আন্ডার রেকগনাইজড থিং in the hospital, because malnutrition একটা স্ক্রিনিং টুল হয়, ইউনিভার্সাল ম্যালনিউট্রিশন স্ক্রিনিং। সেখান থেকে দেখা যায় যে পেশেন্টটা কতটা ম্যালনিউট্রিশন। বড় বড় হসপিটালে সেই স্ক্রিনিংটা হয়, কিন্তু হয়তো অনেক হসপিটালে হয় না, বা গভর্নমেন্ট হসপিটালে এত পেশেন্ট স্ক্রিনিং করা সম্ভব হচ্ছে না যে পেশেন্টটা কতটা ম্যালনারিশ ছিল, আর কোভিড-19 এর পরে কতটা আরো ম্যালনারিশড হয়ে গেল। So that is very important for us to screen all the patients and see that what is the prevalence of malnutrition. This is a very difficult thing. Yes. So this is the picture, the occurrence of this severe acute respiratory syndrome of coronavirus, whereas the viral factor to one of the factor আছেই। and আমরা যদি সেকেন্ড প্যারাগ্রাফটাই দেখি, the individual's immune system factors includes genetic, age, and এই যে রেড মার্ক করে দেওয়া আছে নিউট্রিশন স্ট্যাটাস। সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনার নিউট্রিশন স্ট্যাটাস কিরকম। নিউট্রিশন স্ট্যাটাস অলরেডি যদি আমার কম্প্রোমাইজ থাকে, আমার খাওয়া দাওয়া ফুড হ্যাবিটস ঠিক না থাকে, আমি কিন্তু বেশি এফেক্টেড হব। আমার ইমিউন সিস্টেম কিন্তু অলরেডি উইক, সো আমার লাংস কিন্তু ইজ ফার্স্ট যেটা সব থেকে বেশি এফেক্টেড হবে। তো আমরা এবার ডিরেক্টলি নিউট্রিশনের ইম্পর্টেন্সে চলে আসি। হোয়াট ইজ অপটিমাল নিউট্রিশন? যখন সাফিসিয়েন্ট নিউট্রিয়েন্ট উই আর টেকিং in the form of carbohydrate, protein, fat, vitamin, mineral. What is undernutrition? When maybe it is during low socioeconomic group hote pare, hospitalized patient hote pare, older adults hote pare, or young generation people কিন্তু ঠিক মতো করে খাচ্ছে না, সেটাও হতে পারে। that is undernutrition. What is overnutrition? Consumption of nutrient in the excess amount, তার জন্য তার ফ্যাটি লিভার, তার ডায়াবেটিস, তার হাইপারটেনশন, একগাদা রোগ বাঁধিয়ে বসে আছে ইন দ্য ইয়ং এজ, অ্যান্ড দেখা যাচ্ছে যে দে আর নট টেকিং এ ব্যালেন্স ডায়েট।
So these two, undernutrition, overnutrition, both are called malnutrition and they both are vulnerable. So আমাকে optimal nutrition এ যেতে হবে. So again it is disturbing. So this is very important to take proper nutrition, proper diet. Without proper nutrition, proper diet, it is very difficult for us to manage these critical conditions. So again, then we will come to the guideline. যে কি কি guideline আছে, before we come to the guideline, see যে nutrient intake versus nutrient requirement, মানে যতটা আমার রিকোয়ারমেন্ট ততটা আমি যদি খাই, যে এই ব্যালেন্সটাকে ঠিক করি, এটাকেই বলে অপটিমাল নিউট্রিশন স্ট্যাটাস। and how we can do this? Only with the help of a dietitian. So in a lifetime আপনি যদি সুস্থও থাকেন, you just visit a dietitian, qualified dietitian, registered dietitian, or a nutrition practicing nutritionist, so he or she can guide you that whatever you are eating right, or you are eating in excess or wrong. So the percentage আপনি decide করতে পারবেন না. So in a lifetime, at least COVID patientরা এটা খুব ignore করে যাচ্ছে. Whenever the doctor are sending, they are coming, but they are not aware of the thing. So এটা nutrition studentরা এই awarenessটা create করতে পারো যে after post COVID that you should visit a nutritionist, and you should know that what is the, not only COVID condition, in any condition. So a healthy person can also visit a nutritionist, and from the recall সকাল থেকে রাত অবধি আমরা কি খাচ্ছি, we can get that we are eating right or wrong, কতটা আমরা compromised হচ্ছি. So this is also one of the important thing. So I think I will not be able to use this full screen option, because whenever I'm doing this I am unable to change it. So then let's move to the guideline, যে আমাদের COVID-19 এ ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল গাইডলাইন গুলো কি কি বলছে। সো তার আগে আমরা দেখে নিই যে আমাদের যদি একটা নিজের গাড়ি বা বাইক থাকে, আমরা তো সবসময় তাকে যত্ন করে ভালো তেল, ভালো পেট্রোল, ভালো কন্ডিশন, ইঞ্জিনটা যাতে হ্যাম্পার্ড না হয়, আমরা তো সবসময় চেষ্টা করি যে বাজে জিনিস না দিয়ে একটা পেট্রোল ভালো গাড়ি কিনে তাকে উল্টো পাল্টা তেল ভরার তো চেষ্টা করি না। সেরকম কিন্তু আমরা বডির ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কম্প্রোমাইজ করে ফেলি। সো ইএসপিএন, ইউরোপিয়ান সোসাইটি বা আমেরিকান সোসাইটি অফ প্যারেন্টাল এন্টারাল নিউট্রিশন বা ইন্ডিয়ান সোসাইটি, বিভিন্ন গাইডলাইন একটাই দিচ্ছে যে পুয়ার আউটকাম অ্যান্ড হায়ার মর্টালিটি ফর দ্য অ্যাডাল্টস হু আর পলিমরবিড, মানে যাদের অনেক ধরনের মরবিডিটি, মানে কি যাদের প্রেশার আছে, সুগার আছে, থাইরয়েড আছে, কার্ডিওভাস্কুলার আছে, দিজ আর মরবিড পেশেন্ট। সো আমাদের যেটা করতে হবে যে আমাদের এই পেশেন্টদের প্রতি নিউট্রিশন কেয়ারটা আরো বেশি রাখতে হবে। সাবজেক্ট উইথ ম্যালনিউট্রিশন শুড এনশিওর সাফিসিয়েন্ট সাপ্লিমেন্টেশন উইথ ভিটামিন মিনারেল। সো এই কন্ডিশনে এখনই আমি যদি বলি এত এত ফল সবজি খান, বিকজ আপনি তো আগের থেকে খেয়ে আসেননি ফল সবজি, হঠাৎ করে এখন বললে তো আপনি ফল সবজি খেলে তো কিছু লাভ হবে না। সো দ্য গাইডলাইন সেজ that you have to take extra vitamin and mineral supplement. Patient with adequate should continue regular physical activity. ওটা নিয়ে আমি একটু পরেই বলবো। Without physical activity you cannot build up your immunity. Importance of oral nutrition supplement, যখন আমি আমার ব্যালেন্স ডায়েটটা প্রপারলি নিতে পারছি না, তখন at least 300 থেকে 400 ক্যালোরি from we will take from the ONS, oral nutrition supplements, and at least minimum 10 to 30 gram of protein from the ONS should be from the oral nutrition supplement that your doctor or dietitian may prescribe you. That if you are not taking sufficient amount of food through your diet, then you have to take the oral nutrition supplement. And last point কি বলছি, in the polymorbid medical patients, যদি আমরা ফার্স্ট ট্রাই করব ফুড থ্রু মাউথ, বয়স্ক পেশেন্টদের ক্ষেত্রে সে যদি নিতে না পারছে তাহলে টিউব ফিডিং এন্টারাল নিউট্রিশন, না হলে ইন্ট্রাভেনাস যেটাকে আমরা প্যারেন্টাল নিউট্রিশন বলি। But in any form nutrition is very important, and after hospitalization within 24 hours we have to start the nutrition, which is enteral nutrition. And even after discharge the patient should carry a discharge diet from the hospital. যদি হসপিটাল থেকে ফিরছে তাহলে একটা যেন ডিসচার্জ ডায়েট নিয়ে ফেরে, যে কি কি খেতে হবে বাড়িতে এসে। সো তারপরে আমরা এইগুলো একটু ডিসকাস করব। দিস ইজ ফর দ্য নিউট্রিশন প্রফেশনাল যারা আছেন তারা একটু বুঝতে পারবেন, বিকজ দিস আর দ্য টেকনিক্যাল টার্ম। দ্যাট 27 kilocalorie per kg body weight of total energy for the polymorbid patients is important. Protein requirement should be minimum 1 gram per kg body weight, that is আপনার যত body weight ideally থাকা উচিত। যদি আপনার 70 বা 65 kg body weight থাকে তাহলে আপনাকে 65 থেকে 70 গ্রাম মিনিমাম, but I should advise little more of protein,
হ্যাঁ, ইরেসপেক্টিভ টু দেখে নিতে হবে যে পেশেন্টটা যদি কিডনি পেশেন্ট কিনা, রেনাল পেশেন্ট কিনা, পেশেন্টটার এজ কিরকম, সবার জন্য কিন্তু ডায়েট চার্ট আলাদা। আমি আমার ডায়েট চার্টটা আর একজনকে বলতে পারি না যে এটাই সেম আপনি ফলো করুন। একজন যমজ ভাই বোনকেও আমি বলতে পারি না, বিকজ এভরিবডিজ মেটাবলিজম, এভরিবডিজ ফুড হ্যাবিট, এভরিবডিজ gender, age, work, activity is different. So the dietitian should provide a different diet chart for the different patients. So it is very much important. Vitamin, mineral, right amount of fat, fat বন্ধ করে দেব তা না, good fat আছে, different types of seeds আছে, different types of nuts আছে, that we will provide. হ্যাঁ, নেক্সট হচ্ছে রেকমেন্ডেশন। এইটা একটু ইম্পর্টেন্স দিয়ে দেখতে হবে যে কি রেকমেন্ড করছে। রেকমেন্ডেশন বাই দ্য ডায়াবেটিস ইন্ডিয়া, ন্যাশনাল ডায়াবেটিস ওবেসিটি অ্যান্ড কোলেস্ট্রল foundation nutrition experts group, what they are saying. So this slide is very important, that balanced nutrition, this, please pay attention to this slide. The balanced nutrition is needed in the times of COVID-19 epidemic in India, and a call for action for all the nutritionists and physicians. So it is our call to help you out, and you have to reach us and take a proper suggestion. So this is saying that diet in the patient not infected with COVID-19 infection have mild COVID-19 as well as those who have recovered from COVID-19 infection should be balanced. তাহলে যার কোভিড হয়নি বা মাইল্ড হয়ে বেরিয়ে গেছে তাকেও কিন্তু, বা যে রিকভারি ফেজে আছে তাকেও কিন্তু প্রপার ডায়েট মেনটেন করতে হবে। হাই কোয়ালিটি সোর্স অফ প্রোটিন, শুধু অনেক সময় ভেজ যারা ভেজিটেরিয়ান তারা অনেক সময় বুঝতে পারে না যে কোন ধরনের প্রোটিন খাবে, কারণ তারা তো মাছ মাংস ডিম খাচ্ছে না। তো তাদের হাই বায়োলজিক্যাল ভ্যালু প্রোটিন খেতে হবে, সেটা আমরা একটু পরেই বলবো। এবং যেটা বললাম 1 গ্রাম/কেজি একজন ডায়েটিশিয়ান সেটা ক্যালকুলেট করে দেবে। জিঙ্ক, সেলিনিয়াম, ভিটামিন এ, ডি, সি এটা খেতে হবে। এবং লাস্ট পয়েন্টে যেটা বলছে স্যাচুরেটেড ফ্যাট, বেশি পরিমাণে ঘি, তেল, চর্বি বা কুকিং অয়েল, যেটা আমরা মোস্টলি জানি না যে কতটা কুকিং অয়েল নিতে হবে। তো আমাদের পার হেড 500 থেকে 700 ml পার ফ্যামিলি মেম্বারের দরকার, সেটা আমরা হয়তো পার হেড 1 লিটার, মানে 4 জন মেম্বার 4 লিটার তেল ইউজ করছি, বা 4 জন মেম্বার 6 লিটার তেল ইউজ করছি, সেই এক্সট্রা অ্যামাউন্টটাকে কমাতে হবে। অ্যান্ড এখানে এই পয়েন্টটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, যে এক্সট্রিম ডায়েট যেমন কিটোজেনিক ডায়েট, ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং, রিলিজিয়াস ফাস্টিং, আমাদের বিভিন্ন কাস্টমারি ফাস্টিং গুলো যেগুলো করি, যে পুজোর বা রমজান বা এই ধরনের যে ফাস্টিং গুলো থাকে, সেই ফাস্টিং গুলো অ্যাভয়েড করতে হবে আফটার পোস্ট কোভিড। বিকজ 7 দিনে সুস্থ হয়ে ভাবছেন আপনি সুস্থ, আপনি কিন্তু সুস্থ নন। ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কনসিয়াস অ্যাজ ফর দ্য 6 মান্থ। এবং জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুড এইগুলোকে কিন্তু অ্যাভয়েড করতে হবে। তো ব্যালেন্স ডায়েটে কি হবে, এবার ভেরি ইন্টারেস্টিং স্লাইড ফর দ্য স্টুডেন্টস, দ্যাট 7 কিউ নিউট্রিয়েন্ট, তার সাথে কিন্তু নাম্বার 1 এ আছে জল, which is non nutrient but which is very important, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেলস অ্যান্ড ফাইবার, ডায়েটারি ফাইবার। এইটা হচ্ছে আমাদের যেটা হচ্ছে ফুড পিরামিড। দিস ইজ আওয়ার ফুড পিরামিড হুইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর আস টু ফলো। এখানে আমরা রেড কালারে কি দেখছি, রেড কালারে দেখছি বার্ন ফুড অ্যান্ড হোয়াইট ফুড গুলো, যেটা আমি পরে বলবো, যেগুলো আমাদের অ্যাভয়েড করতে হবে। হোয়াইট ফুড মানে চিনি, ব্রেড, তারপরে বিস্কিট, যেগুলো ময়দা থেকে, চিনি থেকে এবং লবণ এবং সাদা তেল অতিরিক্ত মাত্রায়, এগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে। গুড প্রোটিন ফ্যাট খেতে হবে, গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস খেতে হবে, বাট আমরা ওগুলো খাচ্ছি না। সো সেইটাকে একবার ভীষণ ভাবে আমাদের মেনটেন করা উচিত। আচ্ছা, তারপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যেটা আমরা করছি, যেটা করা উচিত আমি বললাম, কিন্তু আমরা কি করছি, বার্গার, পিৎজা, অ্যালকোহল, চিপস, চকলেট এগুলোর মধ্যে থেকে যাচ্ছি। আর another important thing is timing maintain করছি না। We should have small meal 3 to 4 hours gap। আমরা লং গ্যাপ 6 to 7 hours, আমরা ব্রেকফাস্ট করছি হয়তো 11টার সময়, আমরা লাঞ্চ করছি হয়তো 2:30-3টের সময়, আমরা ডিনার করছি রাত্রি 11:30টার সময়। সো উই ডু নট হ্যাভ ফিক্সড টাইম, সো এটাতেও কিন্তু ইমিউনিটি কম্প্রোমাইজড হবে। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, যে এটা আমাদের প্লেটটাকে ইজি করে নিতে হবে। এই যে এখানে দেখছি 1/4 অফ দ্য প্লেট ভেজিটেবলস অ্যান্ড ফ্রুটস, বাকি 1/4 মানে হাফ প্লেট শুড বি ভেজিটেবলস অ্যান্ড ফ্রুট, 1/4 শুড বি আমাদের ভাত বা রুটি, অ্যান্ড 1/4 প্রোটিন। তার সাথে বাইরের দিকে একটা রাউন্ড দেওয়া আছে, সেটা হচ্ছে ফ্রুটস অ্যান্ড মিল্ক প্রোডাক্টস। সো তারপরে যেটা আমাদের করতে হবে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস, দ্যাট ইজ হেভি ব্রেকফাস্ট। একটা প্রপার ব্রেকফাস্ট নিতে হবে। প্রপার ব্রেকফাস্টে সেটা
একটু প্যালেটেবল হতে হবে। ব্রেকফাস্ট যদি বোরিং হতে থাকে, এভরিডে এক ব্রেকফাস্ট হতে আমাদের ভালো লাগবে না। তো কোনো উপমা হালকা অল্প তেল দিয়ে কোনো স্টাফ পরাঠা করলাম, পরোটাটার মধ্যে আমি বিট গাজর বা আমি ছাতু দিয়ে করলাম, সেই পরোটাটা অনেক হেলদি হতে পারে। আমি ওটস দিয়ে আটা দিয়ে তার মধ্যে কোনো ভেজিটেবল স্টাফিং দিয়ে করলাম, যাতে মিক্স থাকলে কি হলো, সেটাতে আপনি ফাইবারও পাচ্ছেন, ভিটামিনও পাচ্ছেন, প্রোটিনও পাচ্ছেন, তার সাথে কোনো হেলদি সবজি থাকলো, এইগুলোকে মেনটেন করা। তারপরে যেটা করতে হবে মিড মর্নিং, মানে খাওয়া লাঞ্চের আগে, তাহলে আমাদের কিছু ড্রাই ফ্রুটস নাটস এগুলো রাখতে হবে, যেগুলো ভেরি হ্যান্ডি। আমরা কি করি, যখনই কলেজে থাকি স্কুলে থাকি, খিদে পেয়ে যাচ্ছে, আমরা এক প্যাকেট বিস্কিটস খেয়ে নিচ্ছি, আমরা এক প্যাকেট কেক নিয়ে চলে যাচ্ছি, কেনা কেক খেয়ে নিচ্ছি। তো এইগুলো করব না। আর একটা যেটা আমাদের করব, ফ্রুটস, হ্যান্ডি ফ্রুটস, আপেল পেয়ারা কমলা লেবু একটা করে রাখতে পারি, ব্যানানা, ডিম সেদ্ধ, স্যালাডস। সো ডিফারেন্ট টাইপস অফ অল্টারনেটিভস আর দেয়ার, সেইগুলোকে রাখতে হবে। তারপরে যেটা করতে হবে, আমাদেরকে একটা প্রপার লাঞ্চ করতে হবে, এবং লাঞ্চটাতে কিন্তু প্রপারলি স্টার্ট করতে হবে। যে লেফট সাইডে যে ফটোটা আছে, স্টার্ট উইথ স্যালাডস, আগে গ্রিন স্যালাডস খাবো, তার সাথে একটু দই খাবো, এটা লাঞ্চের স্টার্টিং এ। এন্ড তারপরে আমরা শাক সবজি যেটা থাকবে, এবং অবভিয়াসলি সবজিটা কম তেলে এবং সব রকম স্পাইসেস দিয়ে করা, কিন্তু সবজিটা কম তেলে হবে। ফিশ বা চিকেন বা এগ, বা যারা ভেজিটেরিয়ান তাদের জন্য বলবো সয়াবিন বা পনির, কোনো একটা প্রোটিন সোর্স প্রত্যেকটা মিলে রাখতে হবে। সন্ধেবেলাটা আমরা খুব গন্ডগোল করে ফেলি, সন্ধেবেলা আমরা সিঙ্গারা, চপ, এই ধরনের জিনিসগুলো করে ফেলি। সেখানে যদি আমরা স্প্রাউটস, মুড়ি মাখা, ধোকলা, ছাতুর শরবত, গুড একটা স্যান্ডউইচ করে খেলাম, বা রুটির র্যাপ করে খেলাম, তাহলে খুব ভালো। আর্লি ডিনার করে রাত্রিবেলা মিল্ক নিতে পারেন, কোনো হেলথ সাপ্লিমেন্ট নেওয়া যেতে পারে। সো দিস ইজ দ্য গ্রিন জোন। প্রচুর পরিমাণে সবজি খান, বাট আগের সেশনে অরিত্র স্যার বলেছিলেন যে প্রিজারভেটিভ অ্যান্ড কালার থেকে সাবধান। তো সবজিগুলোকে ধুয়ে পরিষ্কার করে সেইভাবে নেওয়া, এবং সবজিটার কোনো বাধা নেই, সব রকম সবজি খাওয়া যেতে পারে। দেন আমরা আসছি ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইয়েলো কালার ফুডস, যেরকম ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডাল, ডিফারেন্ট টাইপস অফ মিক্সড ডাল যদি খাওয়া যায়, দেন উই উইল গেট এ গুড অ্যামাউন্ট অফ প্রোটিন। অ্যান্ড যারা ভেজিটেরিয়ান তারা যখন কম্বিনেশনে চালের সাথে ডাল খাচ্ছে, মানে ভাত ডাল বা খিচুড়ি, তখন they are getting all the essential amino acids, and in this way they can get the sufficient amount of protein. And then good source of protein যেগুলোতে আমরা আসবো, সেটা হচ্ছে ফিশ, মিল্ক, অবভিয়াসলি লো ফ্যাট মিল্ক, ছানা, অবভিয়াসলি ইচ অ্যান্ড এভরি ডে আপনারা দই রাখুন, কার্ড, এটা খাওয়ার আগে হোক পরে হোক। এবং সয়াবিন অনেকেই খায় না, সয়াবিনটা খাওয়া গেলে, রাজমা খাওয়া গেলে ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যানিম্যাল প্রোটিন কিন্তু অধিক মাত্রায় খাওয়ার দরকার নেই, হয়তো ছোট এক পিস কি দু পিস মাছ কি হালকা করে চিকেনের স্টু খেলেন, কিন্তু বেশি আপনারা কিন্তু এইগুলো খেতে পারেন। অ্যান্ড ডিম সেদ্ধ, উইদাউট এনি কন্ট্রোভার্সি, সবাই ডিম সেদ্ধ খেতে পারে, হার্ট পেশেন্ট, ডায়াবেটিস পেশেন্ট, সবার জন্য একটা করে ডিম সেদ্ধ উইথ ইয়ক। এই ইয়কটা একটা ভিটামিন ক্যাপসুলের মতো, এর মধ্যে কিন্তু সমস্ত ধরনের ভিটামিন মিনারেলস আছে, এবং ফর এ প্রেগনেন্ট লেডি, ফর এ ডায়াবেটিস পেশেন্ট, ফর এ চিলড্রেন, ব্রেন ডেভেলপমেন্ট প্রত্যেকের, এবং রিকভারিতে কিন্তু ডিমের মতো প্রোটিন, ডিম ইজ দ্য হাই বায়োলজিক্যাল ভ্যালু প্রোটিন কাজ করে। এটা হচ্ছে আমাদের রেড জোন, মানে সিগনালে যেরকম রেড মানে গাড়ি থামাতে হয়, সেরকম রেড জোন। এই জিনিসগুলো যেগুলো বাইরের তেলে ভাজা এবং কালার, প্রিজারভেটিভ, এগুলো আগের দিনই আমরা শুনেছি, যত অ্যাভয়েড করবো আমরা তত ভালো থাকবো। বলছি না একদম খাবো না। So fast food and junk food is high calorie, empty calorie, low in nutrition. This line is very important. These are very much low in nutrition, so we should avoid these things. And these are the white culprits. আমি বলেই দিয়েছিলাম পরিষ্কার যে হোয়াইট কালার দেখতে, সল্ট, ঘি, চিজ। ঘি খাবো না তা বলছি না, যদি পিওর ঘি পাওয়া যায় দেন উই উইল হ্যাভ, বাট নট ইন এ মডারেশন। ময়দা, ব্রেডস, বিস্কিটস, যত পারবো বিস্কিটস, এনি ফর্ম বিস্কিটস অ্যাভয়েড করব। হ্যাঁ, হোয়াইট রাইস সেটাকেও অ্যাভয়েড করব। দেন আমাদের আছে ইমিউন ফাংশনে, যেটা জিঙ্ক, ভিটামিন সি, আয়রন, ভিটামিন ডি, এই ভিটামিন ই, এইগুলোকে খেতে হবে। ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইমিউন বুস্টিং ফুডস তোমরা সবাই জানো, উই অল নো, সো উই ক্যান এনকারেজ দিস টু হ্যাভ ইন মোর। এটা হচ্ছে আয়ুষ মিনিস্ট্রি বলছে, মিনিস্ট্রি অফ আয়ুষ, যেটা আমাদেরকে বলছেন যে কি কি খেতে হবে। দিস স্লাইড ইজ বিট ক্লামজি, বাট অল আওয়ার স্পাইসেস, ইন্ডিয়ান স্পাইসেস, জিরে, ধনে, মেথি, হলুদ, কালো জিরে, তারপরে আমাদের ব্ল্যাক পেপার,
হ্যাঁ, কালো মরিচ, সমস্ত গুলোর আলাদা আলাদা গুণ আছে। তো আমরা যখন প্রথম কোভিড হলো তখন কিন্তু আমরা অনেক রকম কাড়া বানিয়ে খাচ্ছিলাম। তো এখানে কিন্তু ইভেন আয়ুষ মিনিস্ট্রি থেকে চাবনপ্রাশের কথাও বলা হয়েছে, দ্যাট অলসো ইনক্রিজ ইমিউনিটি। সুগার ফ্রি চাবনপ্রাশ যদি খাওয়া যায়, হলদি অ্যান্ড ব্ল্যাক পেপার মিক্সড করে যদি খাওয়া যায় এভরিডে মর্নিং, আদার জুস হতে পারে, চায়ে আদা দিয়ে খাওয়া, চায়ে লবঙ্গ গোলমরিচ বা এগুলো দিয়ে খাওয়া, বা লিকার টি বা উইদাউট টি লিভস, জাস্ট এগুলোকে ফুটিয়ে একটা কারার মতো খাওয়া যেতে পারে। ইভেন জোয়ানের কথা বলা আছে, ইচ অ্যান্ড এভরিথিংস। অ্যান্ড তার সাথে আমাদের ড্রাই ফ্রুটস, নাটস, লেমন, অবভিয়াসলি লেবু তো খেতেই হবে। সো এখানে এটা আমরা যদি একটু ভালো করে পড়ি, বা আয়ুষ মনিস্ট্রির পিডিএফটা আমি ম্যাডামকে পাঠিয়ে দিতে পারবো, উনিও ডাউনলোড করে দিতে পারবে, সব স্টুডেন্টদের কাছে যেন থাকে যে আমরা কি কি করতে পারি। সো ওখান থেকেই পিডিএফ, মানে গভর্নমেন্টের পিডিএফটা থেকেই নেওয়া, এটা আমরা গুগলেই পেয়ে যাবো আয়ুষ মিনিস্ট্রির পিডিএফটা। All the Indian herbs and spices are very, very important. Cardamom, cinnamon, this karai, যে এই ছবিটা আমি দিয়েছি because every patient I am now giving black pepper, কালো গোলমরিচ আর হলুদ, এইটা কে সকালবেলা খাওয়া, কাঁচা হলুদ কাঁচা গোলমরিচ বা গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো গোলমরিচ, এইটাকে এভরিডে কনজিউম করতে পারলে ইট উইল বি এ গ্রেট থিং ফর ইউ, অ্যান্ড ইট উইল বুস্ট ইমিউনিটি। বিকজ ভেতরে যদি কোনো ইনফ্লামেশনও থাকে, সেই ইনফ্লামেশন বা ক্ষত স্থান থাকে, সেটাকেও পূর্ণ করতে হেল্প করে। এবং লিভার, যেটা আমি বললাম, লিভার ফাংশন গুলো আমাদের ওয়াই হয়ে যায়, অনেক বেড়ে যায়। সো লিভার ফাংশন গুলোকে ঠিক রাখতে হেল্প করবে, এবং লিভার ইজ দ্য কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি অফ দ্য বডি। এইগুলোকে ঠিক রাখতে হবে। যারা অফিস অলরেডি শুরু করে দিয়েছেন এরকম যারা, তাদেরকে একটু হেলদি স্ন্যাক্স আমাদের রাখতে হবে অল্টারনেটিভলি লাঞ্চ বক্সের মধ্যে। একটু ছোলা মুগ রাখতে পারি, একটু মুড়ি রাখতে পারি, একটু মাঝে মধ্যে বেরিয়ে ফল খেতে পারি, ডাবের জল যতবার রাস্তায় পাবো ডাবের জল খেতে পারি, ডিফারেন্ট টাইপস অফ বাদাম রাখতে পারি, ডিফারেন্ট টাইপস অফ সিডস, যেমন তিল, তারপরে তিসি, এই ধরনের সিডস গুলো আমরা রাখার চেষ্টা করব। সো এইগুলো হলে কিন্তু আমাদের অনেক হেলদি অপশনস থাকছে। ফ্রাইড অপশনস গুলো, বেকারি আইটেম গুলো, কুকিজ, চিপস, চকলেট অধিক মাত্রায়, এইগুলোকে আমরা টিফিন বক্সে রাখবো না। এবং এই ছোট ছোট বাচ্চারা যারা এরপরে স্কুল যাবে, এদেরকে যদি টিফিন হ্যাবিটটা এখন থেকে হ্যাবিচুয়েটেড করা যায়, দেন তাদেরও কিন্তু ওই হ্যাবিচুয়েটেড হবে। তারাও কিন্তু, আমরাই তো চিপসের প্যাকেট দিচ্ছি, আমরাই তো চকলেট দিচ্ছি, আমরাই তো টিভির সামনে বসে ওদেরকে ভুলিয়ে ভালিয়ে খাওয়াচ্ছি। সো ওরা ফুডের ইম্পর্টেন্সটা এই জন্য বোঝে না। সানলাইটে একটু এক্সারসাইজ করা, 10টা থেকে 3টের মধ্যে অ্যাটলিস্ট আধ ঘন্টা হাঁটা, একটু গলার কাছটা হাতটা যদি এক্সপোজড হয় টু সানলাইট, সো ইউ উইল গেট সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ ভিটামিন ডি। অ্যান্ড এক্সারসাইজের তো কোনো জুড়ি থাকবে না। সো এভরি ডে ট্রাই, ফর নাও দ্য গাইডলাইন হুইচ উই সে, যে 2 to 3 মিনিটস ধরে এক্সারসাইজ করতে বলো পেশেন্টকে, নট মোর দ্যান দ্যাট। দেন গ্র্যাজুয়ালি দে উইল ইমপ্রুভ দ্য এক্সারসাইজ, অ্যান্ড দেন উই উইল রিডিউস দ্য স্ট্রেস। যেমন ভালো মিউজিক শোনা, মিউজিক চালিয়েও যদি বাড়িতে রাখা যায়, সুদিং মিউজিক। তো মিউজিক বলছে প্ল্যান্টস এবং অ্যানিমালসরাও পছন্দ করে যদি সুদিং মিউজিক চলে। তা আমরা তো হিউম্যান বিং, সো আমাদের ব্রেনে একটা কুলিং এফেক্ট আসে। So music, meditations, gardening, pets, yoga. So these are all the good habits you can practice to build up your immunity. Don't get nervous, don't get stressed, because stress আমাদের আসবেই। So we have to overcome with the stress, because nobody will be helping you out to get rid of the stress. And then junk food kills, আমি আগেই বলে দিয়েছি, যেগুলোতে হাই সোডিয়াম, মানে আচার, পাঁপড়, পিকলস, এইগুলো, কার্বোনেটেড বেভারেজ। আমাদের গরমকালে তেষ্টা পেলো, আমরা কেউ কিন্তু ডাবের জল, ফলের রস খাই না, আমরা ডিরেক্টলি একটা কোক, পেপসি, 7 আপ কিনে খেয়ে নিচ্ছি। সো হোয়াট, মানে হার্ম উই আর ডুইং টু আওয়ার সেলফ। Limit alcohol, and if possible ask your patient not to have alcohol at least for 6-7 months, so it will be better. In any form tobacco should be avoided, and see that patient, যেই পেশেন্টটাকে আমরা নিয়ে কথা বলছিলাম, যে ডক্সিসাইক্লিন, আইভারমেকটিন, ভিটামিন ডি3, জিঙ্ক অ্যান্ড ভিটামিন দিয়ে ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছিল, তার সাথে যদি একটা ওরাল নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্ট, গুড একটা হেলথ ড্রিঙ্ক বা হেলথ সাপ্লিমেন্ট রাখা যায়, সো ইট উইল বি এ গ্রেট থিং ফর দ্যাট পেশেন্ট, দ্যাট পেশেন্ট ক্যান রিকভার ফাস্ট। সো আমরা লাস্ট স্লাইডে চলে এসেছি। আমরা কি দেখছি এখানে, দেখতে পাচ্ছি যে পেশেন্টসের অ্যাপিটাইটটা রিটার্ন করেছে, যে আমরা এই ওষুধগুলোর সাথে নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্ট, ব্যালেন্স ডায়েট, এক্সারসাইজ সব করার পরে দেখা যাচ্ছে পেশেন্ট অ্যাপেটাইটটা ঠিকঠাক হয়েছে, খিদে ঠিক আছে, মাসেল স্ট্রেংথ বেড়েছে, বডি ওয়েট ইনক্রিজ করেছে যদি ওয়েট রিডাকশন হয়ে থাকে, ইমিউনিটি ইমপ্রুভ করেছে, অ্যান্ড কোয়ালিটি অফ লাইফ ইমপ্রুভ করেছে। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস।
And what is the clinical pearl for this case study? That recovery period can be longer than original. তাহলে যতদিন ওর রিকভারি দরকার ছিল, আমরা যদি প্রপার নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্ট, ওরাল নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্ট, অল দিস ব্যালেন্স ফুড হ্যাবিট, গুড হ্যাবিট বিল্ড করতে পারি, তো হি আর শি উইল বি রিকভার ফার্স্ট ফ্রম দ্য ইনসাইড। বিকজ রিকভারিটা না বাইরের থেকে সবসময় বোঝা যায় না, এটা ভেতর থেকে রিকভারি হয়। প্রভিশনাল অ্যাডিশনাল প্রোটিন ইনটেকটা আমার মিট হয়, যেহেতু আমি প্রোটিন ঠিকঠাক খেতে পারছি না 1 থেকে 1.5 মাস। এখানে আমরা কিন্তু বলেছি যে ফর 1 মান্থ, এই স্লাইডটা মিস হয়ে গেছে, ফর 1 মান্থ আমরা যদি নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্ট নিই তাহলেও আমরা অনেকটা অ্যাডুকুয়েট প্রোটিন মিট করতে পারবো। আমি বলছি না লাইফ লং নেওয়ার কথা। তারপরে আমাদের যেটা মেন হচ্ছে যে আমাদের এখনো স্টিল আমরা বাইরে যখন যাব আমাদের সেই ডিভাইড অ্যান্ড রুল, সেই একটু দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক পরা, স্যানিটাইজার ইউজ করা, সমস্তগুলোই কিন্তু মেনটেন করে যেতে হবে আনটিল মানে আমরা আরো কিছুটা সময় লাগবে আমাদের। কিন্তু কোভিড কিন্তু একদম পুরোপুরি আর চলে যাবে না। ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট কোভিড উইল টোটালি গো। এটা কিন্তু এরকম ভাবেই থাকবে, আমাদের ভালো রাখতে হবে। প্রথম প্রথম আমরা ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, কলেরা, প্লেগ, যেটাই রোগ এসছে সেটাতেই প্রচুর মানুষ চলে গেছে, কিন্তু এটা আরো মহামারী, তার জন্যই তো এটাকে প্যান্ডামিক বলা হচ্ছে। তো এটার থেকে সতর্ক রাখার এখানে নিউট্রিশনিস্ট এবং ডায়েটিশিয়ান এবং নিউট্রিশনের একটা ভাইটাল রোল আছে এই এই পার্টিকুলার ডিজিজটাকে ট্রিট করা। সো থ্যাংক ইউ ফর ইউর পেশেন্ট হিয়ারিং। জাস্ট আমরা কোশ্চেন আনসার নেওয়ার আগে জাস্ট আমার কিছু অ্যাক্টিভিটি যেটা আমি স্টুডেন্টদের বলতে চাইবো, যে এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি গুলো আমরা করতে পারি, এগুলো আমাদেরই নিউট্রিশন স্টুডেন্টসরা করেছেন। সো এই ধরনের গ্রামে গিয়ে, বা যারা আন্ডার প্রিভিলেজ মায়েরাই হচ্ছে পুরো ফ্যামিলিটাকে কন্ট্রোল করছে। সো আমরা যদি, আমি এই অ্যাক্টিভিটি গুলো বেশ কিছু করেছি কোভিডে, যে এটা কোভিডের সময় বিকজ মাস্ক পরা দেখা যাচ্ছে সবাইকে। সো কিছু সবজি, ফল, সমস্ত কিছু ওদের বাড়ির মধ্যেই যেগুলো ওরা খায় রেগুলারলি, কোনটা কিভাবে খাবে, কিভাবে রান্না করবে, কতটা খাবে, ওদের বাচ্চাদের কিভাবে ভালো রাখবে, সো এইগুলো একটু যদি আমরা করতে পারি, তো এই অ্যাক্টিভিটি করলে আমাদের নিজেদেরও ভালো লাগবে, আমরা কাউকে হেল্প আউটও করতে পারবো। সো উই ক্যান হেল্প পিপল ইন দিস ওয়ে। আমরা কিছু ডক্টরকে নিয়ে গিয়ে, একটু সিনিয়র ডক্টরকে নিয়ে গিয়ে ক্যান্সার এডুকেশন, ডায়াবেটিস এডুকেশন প্রোগ্রাম করছি। সো এইগুলো আমরা একটু করার চেষ্টা করবো, আর এগুলো লাইভ জিনিস নিয়ে যেতে হবে, তাহলে ওরা রিলেট করতে পারবে যে কোন ডালটা ওরা খায়। এখানে বিভিন্ন রকম জিনিস, এগুলো প্রত্যেকটা আমি ইচ অ্যান্ড এভরিথিং আমি নিয়ে গেছিলাম। সো এখানে এডুকেশন গুলো দেওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর পেশেন্ট হিয়ারিং, and thank you madam. So we can go for the question answer if there is any question, so we can go for the question answer. ধন্যবাদ স্যার। অ্যাকচুয়ালি সায়ন্তনী ম্যাডাম হয়তো আমায় একটু বলে গেল একটা কোনো ব্যাপারে, মানে একটা এক্সাম পরীক্ষা রয়েছে সেই জন্য হয়তো লেট করবে। তো স্যার মানে এই মুহূর্তে এটা খুব একটা বাস্তব সমস্যা প্রত্যেকের, এবং এই যে টপিকটা নিয়ে আপনি বললেন এটা শুধুমাত্র এখানে আমাদের ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন ডিপার্টমেন্ট ছাড়াও আরো 7টা ডিপার্টমেন্টের ছাত্রীরাই রয়েছে। তো অনেকটাই আমরা উপকৃত হলাম। থ্যাংক ইউ স্যার। তো যদি এবার কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনে যাব, যদি এই বিষয়ে স্যারের কাছে তোমাদের কোনো জিজ্ঞাসা থেকে থাকে এই বিষয় সংক্রান্ত নিয়ে, তাহলে তোমরা কোশ্চেন করতে পারো নির্দ্বিধায়। আগের দিনকে যেভাবে তোমরা প্রশ্ন উত্তর পর্ব করেছিলে, তোমরা সরাসরি স্যারকে প্রশ্ন করতে পারো। থ্যাংক ইউ স্যার। এবং মানে ফ্রম কন্যাশ্রী ইউনিভার্সিটি আমি ধন্যবাদ জানাবো ডক্টর অনিরুদ্ধ স্যারকে দিস কাইন্ড অফ প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করার জন্য, বিকজ দিস ইজ এ শর্ট টাইম অ্যান্ড এখন আমরা তো অনলাইনেই করতে পাচ্ছি। সো অ্যাটলিস্ট যদি এইটার মধ্যে দিয়ে কিছু মানুষের মধ্যে সচেতনতা আসে, স্টুডেন্টসরা, স্পেশালি স্টুডেন্টসরা, সো ওদের মধ্যে যদি কিছুটাও আসে, সো আমরা অনেক সোশ্যাল মেসেজ পাস অন স্যার। ওই আগের দিনকে তো আপনি বোধহয় ছিলেন, মানে ওই একটা আমরা আমারই কলিগ ছিলেন, হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি আমরা একটা যেটা চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে ওই ইউনিভার্সিটির তরফ থেকে ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা ইউনিট তৈরি করব। এবার সেই ইউনিটটা তৈরি করে সেটা আমাদের যে ডিস্ট্রিক্টে ইউনিভার্সিটিটা রয়েছে সেই ডিস্ট্রিক্টে ওয়ার্নিং প্রোগ্রাম গুলো তারা গিয়ে গিয়ে করবে অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, মানে এটা একটা ভাবা হয়েছে। তো সেখানে আপনাদের একটুখানি অনলাইনে একটু সহযোগিতা প্রয়োজন, কারণ আমাদের তো এই মুহূর্তে মানে ফুল টাইম ফ্যাকাল্টি নেই, সবই আর না আমরা চেষ্টা করব যতটা আমরা পারি। আমি আরো বিভিন্ন কলেজের সাথেও এখন এই মুহূর্তে যুক্ত আছি অনলাইন, এবং কিছু কলেজের সাথে একটু অফলাইনও আছি, যেখানে সম্ভব হচ্ছে যেতে পারছি, একটু মেদিনীপুর বা দুর্গাপুর, এই বাঁকুড়া, এই সবগুলোতে। তো চেষ্টা করব, হ্যাঁ, যতটা আমি হেল্প আউট করতে পারি। আর যদি স্টুডেন্টদের কোনো কোশ্চেন্স থাকে, বোধহয়
আচ্ছা, একটা চ্যাট বক্সে একজন একটা প্রশ্ন করেছে আর কি। আচ্ছা, একটু ওটা উঠে যাচ্ছে, আমার একটু টেকনিক্যাল প্রবলেম হলো স্লাইড শেয়ারিং এ, তো একটু টাইম নিয়ে নিল। আচ্ছা, পায়েল বলছেন কিছু, স্যার কোভিড হওয়ার পর কি লেথার্জি হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে? লেথার্জি তো বলেছে বোধহয় নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ ওরকম। যদি একটু আনমিউট করে তুমি বলো পায়েল, তাহলে। পায়েল কে আছো? পায়েল তুমি একটুখানি বলো না স্যারকে, তোমার পায়েল প্রশ্নটা বোঝা যাচ্ছে কবিরাজ। না। পায়েল, পায়েল গুড কবিরাজ। পায়েল ইভিনিং কবিরাজ। স্যার। হ্যাঁ, গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং স্যার। হ্যাঁ, স্যার বলুন। বলছি যে কোভিড হওয়ার পর কি মানে ল্যাবিরিনথাইটিস যেটা সেটা হওয়ার ও আচ্ছা, পসিবিলিটি মানে থাকতে পারে? ল্যাভরিনথাইটিস। না, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। পসিবিলি একদম উড়িয়েও দেওয়া যায় না পসিবিলিটি, কিন্তু শুধু ওটা না, অনেক কিছু পসিবিলিটি থাকতে পারে, যেটা আমি যদি এন্টার সেশনটা শুনে থাকো তাহলে আমি হ্যাঁ স্যার। বলছিলাম যে পোস্ট কোভিড এবং কার কোনটা হবে বলা মুশকিল। মানে একটা নন আচ্ছা ডায়াবেটিক যার ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে ডায়াবেটিস নেই, তার যদি ডায়াবেটিস হয়ে যাচ্ছে, এবং ডায়াবেটিসটা কিন্তু অনেক সময় ডক্টররা এটাও বলছেন যে কিওরও হয়ে যাচ্ছে, এরকম যার লাইফ লং থাকছে, যদি প্রপার নিউট্রিশন, ইনসুলিন, শর্ট টার্ম ইনসুলিন দেওয়া হচ্ছে, সো আমরা কিন্তু ওভারকামও করতে পারছি। সো এটাও হতে পারে, কিন্তু এটা নট শিওর যে হবেই। হ্যাঁ, আচ্ছা হওয়ার আচ্ছা চান্স আচ্ছা থাকে। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, মোস্ট ওয়েলকাম। আর কেউ থাকলে পরে সরাসরি হ্যাঁ, স্যারকে প্রশ্ন করো, কারণ আর চ্যাট বক্স থেকে স্যার। স্যার হ্যাঁ করো, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ বলো। স্যার দেবমিতা বলছি। হ্যাঁ, এক এক করে করলে ভালো হয়। দেবমিতা করুন, দেবমিতা তুমি তারপরে। বলো প্রথমে। দেবমিতা তুমি বলো প্রথমে। আচ্ছা বলো, তারপরে কে বলছে। আচ্ছা থ্যাংক ইউ স্যার, ভীষণ ভালো লাগলো এই সেশনটা। স্যার আমার একটাই প্রশ্ন আছে, কোভিড হলে অনেক সময় হেয়ার ফল হয়, তো সেইটাকে কিভাবে নিউট্রিশন দিয়ে একটু ব্যালেন্স ছোট্ট করা যায়? করে ছিল, কোভিড হলে শুধু হচ্ছে না, হ্যাঁ এই বিষয়টা কিন্তু আমি পেয়েছি এবং হচ্ছেও, অ্যালোপেশিয়া যেটাকে আমরা বলি অ্যালোপেশিয়া। সো অনেক সময় হয় এটা, কিন্তু আগেকার দিনে দেখা যেত যে টাইফয়েড বা বিভিন্ন ধরনের এই জ্বরগুলোতেও মানুষের প্রচুর পরিমাণে, মানে ইন বাল্ক, মানে মুঠো মুঠো করে চুল উঠে চলে আসতো, সেটা কিন্তু বিকজ অফ আন্ডার নিউট্রিশনের জন্য হয়। এখানে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, মিনারেল, এবং আমরা জানি B7 ভিটামিন দরকার হলে আমাদের একটু বায়োটিন সাপ্লিমেন্ট কিছুদিনের জন্য নিতে হবে, এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ফলিক অ্যাসিড বা আয়রনের অভাবেও চুল পড়তে পারে। তো এই সময় তো একটা সব আমি বললামই পুরো আমার সেশনে, যে অনেক ধরনের মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ডেফিসিয়েন্সি হয়। আমরা কিন্তু ভাত রুটি পর্যাপ্ত পরিমাণে খাই, আমাদের কার্বোহাইড্রেটের ডেফিসিয়েন্সি হয় না, আমাদের প্রোটিনটা কিছুটা ডেফিসিয়েন্সি হয়, আর আমরা বললাম অধিক মাত্রায় আমরা ফ্যাট খেয়ে ফেলি আননোয়িংলি, যে বাড়িতে তেল, এটাও তাহলে আমাদের কোনটা ডেফিসিয়েন্সি হয়? আমাদের ডার্ক লিফি ভেজিটেবলস, ফ্রুটস এবং কালার্ড ভেজিটেবলস, যেগুলো রেড অ্যান্ড ইয়েলো কালার ভেজিটেবলস, সেগুলোও খেতে পারি। আয়রন রিচ যে ফুডগুলো, যেমন ডিম সেদ্ধ বা ছোলা বা ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভেজিটেবলস এর মধ্যেও, ডার্ক লিফি ভেজিটেবলস এও আয়রন আছে, এন্ড তার সাথে B7 এর অ্যাভেলেবিলিটি কম। তো আমরা যদি একটু করতে পারি দেবমিতা, যে দেখিয়ে নিয়ে, আর বি কমপ্লেক্স ভিটামিনের খেতে গেলে কোনো টেস্ট করতে হবে না, ডিরেক্টলি ইউ ক্যান কন্টিনিউ ফর 3 to 4 months। হ্যাঁ, তো এই প্রপার ডায়েট অ্যান্ড হাইড্রেশন, জলটাও প্রচুর পরিমাণে খেতে হবে, তাহলে খুব ভালো থাকবে। হুম থ্যাংক ইউ স্যার। হুম পরের যদি কোনো কারো, হ্যাঁ বলো। গুড ইভিনিং স্যার। গুড ইভিনিং। কে, নামটা একটু বললে ভালো হয়। আমার নাম কোয়েল। কোয়েল, বলো। আচ্ছা, স্যার বলছি আমার এই বোনের ইউনিভার্সিটি কোভিড থেকে, এই হয়েছে। ইউনিভার্সিটিরই কোন হ্যাঁ, ডিপার্টমেন্টে? কোন আমি ডিপার্টমেন্টে? হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট। হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে। আচ্ছা, হ্যাঁ। স্যার আমার বোনের কোভিড হয়েছিল, হুম তা এখন সে মানে ওর কাশিটা খুব আছে, আর অল্পতেই ঠান্ডা লেগে যায়, আর হুম। একটু হেলদি হয়ে যাচ্ছে, তার কি করা উচিত? মানে বলছি যে কাশিটা কি আগে ছিল না, এইটার পরেই থাকছে? না, কোভিড হওয়ার পরেই কাশিটা আমি থেকেই গেছে। বললাম এই মানে শুরুর থেকেই ছিলে তো এই সেশনটায়? হ্যাঁ ছিলাম হ্যাঁ, স্যার। ওইটাতে আমি বললাম না, পারসিস্টেন্ট কাফ, তারপরে কনজেশন, এইগুলো কিন্তু খুব কমন। তো এইখানে আমি বলবো আবার সেই পুষ্টির দিকেই আসবো। নর্মাল যে আমি হার্বস গুলোর কথা বলছিলাম, মানে ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্পাইসেস বা মশলা যেগুলো আমাদের থাকে, যেমন লবঙ্গ, লবঙ্গ, তারপরে দারচিনি, এইগুলো দিয়ে ফুটিয়ে চা, তারপরে তুলসী, বা তুলসীর এখন সিরাপও পাওয়া যায়, আমলার যেরকম জুস পাওয়া যায় তেমন তুলসীর সিরাপ পাওয়া যায়, ডাবরের বা তোমার হিমালয়ার। তো সেই তুলসীর সিরাপ পাওয়া যায়, একটা তুলসীর ড্রপও পাওয়া যায়, আমি দেখলাম হাইলি বেনিফিশিয়াল, আমি বাড়িতে ইউজ করে দেখলাম, কফ অ্যান্ড কোল্ড খুব তাড়াতাড়ি চলে যায়।
তো ওইটা একটু নোট ডাউন করতে পারো। এন্ড তার সাথে চাবনপ্রাশের সাথে আমি খুবই হেলদি অপশন, মানে ন্যাচারাল অপশনস গুলোর উপরে ভরসা করে অনেকটাই ওষুধকে কাটিয়ে কিন্তু আমি চলছি বা চলতে পারছি। সো লাগবে না অ্যালোপ্যাথি মেডিসিন, এটা তো আমরা বলতে পারি না, কিন্তু এইগুলোতে যে তুলসী সিরাপ বললাম, তারপরে ডিফারেন্ট টাইপস অফ এইগুলোতে খুবই প্রোঅ্যাক্টিভলি, যেটা আয়ুষ মিনিস্ট্রির পিডিএফটা পারলে ডাউনলোড করো, যতটা প্রোঅ্যাক্টিভলি তুমি এইগুলো ইউজ করবে না, 1.5 থেকে 2 মাসের মধ্যে অনেকটা রিকভার করবে। তারপরে যেটা ইন্টারনাল রিকভারির জন্য, তাহলে একটা ব্যালেন্স ডায়েট, পুষ্টিকর আহার, তার মধ্যে শাক সবজি ফল, দুধ না খাক অসুবিধা নেই, দই খাক, ইভেন কাশি সর্দি থাকলেও দই খাওয়া যায়, দই খেলে ঠান্ডা লাগে না, একটু বাদাম খেজুর এইগুলো যদি যতটুকু অ্যাভেলেবেল বাড়িতে আছে, একটা পুষ্টিকর ডায়েট, এক্সারসাইজ করতে বলো, আর একটু প্রোঅ্যাক্টিভলি এই জিনিসগুলো ইউজ করতে বলো। যেটা আমি বললাম, তুলসী যদি তুলসী পাতাও খায় তাও চলবে, 10-12টা তুলসী পাতা উইথ মধু, তার সাথে চ্যবনপ্রাশ সকালে আর্লি মর্নিং, তার সাথে হিলিং এর জন্য হচ্ছে কাঁচা হলুদ না পাওয়া গেলে রান্নার হলুদ আর গোলমরিচ 1 পিঞ্চ নিয়ে উষ্ণ গরম জলে সকালবেলা খালি পেটে খাওয়া। সো এটার থেকেও এই জিনিসটা রিকভারি হবে। তো একটু ট্রাই করে দেখো ফর 1 মান্থ, না হলে ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন ডিপার্টমেন্টের যিনি সায়ন্তনী ম্যাম আছে ওনার থ্রু দিয়ে কানেক্ট করো, আই উইল ট্রাই টু হেল্প অ্যাজ ফার অ্যাজ পসিবল। ওকে থ্যাংক স্যার ইউ স্যার। আচ্ছা, হ্যাঁ বলো। স্যার আমি রমা ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন ডিপার্টমেন্টে থেকে কন্যাশ্রী ইউনিভার্সিটি। কন্যাশ্রী থেকে, হ্যাঁ। হ্যাঁ স্যার, স্যার আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে, আপনি একটা টার্ম ইউজ করলেন যে এমটি ক্যালোরি, ওটা যদি একটু বলে দিতেন, ওটা আমার হ্যাঁ, ঠিক জানা নেই। আমি এমটি ক্যালোরিটা বলে দিই। এমটি ক্যালোরি মানে ক্যালোরি তো সবার মধ্যেই আছে, আমি যা খাই জল বাদে সবার মধ্যেই ক্যালোরি আছে। এমটি ক্যালোরি কোনগুলোকে বলা হচ্ছে, যেই খাবারগুলোতে আমার মানে নিউট্রিশন ভ্যালু নেই, যেমন বার্গার, পিৎজা বা তোমার কোল্ড ড্রিঙ্কস, শুধুমাত্রই ক্যালোরি আছে, সেগুলোকে বলা হচ্ছে এমটি ক্যালোরি। যেমন চিনি জাতীয় যে কোনো খাবার, ভাজাভুজি জাতীয় যার মধ্যে তেল আর কার্বোহাইড্রেট মানে শর্করা থেকে যে শুধুমাত্র ক্যালোরি আসবে, কিন্তু আজকে কি বার্গার পিৎজা বা সিঙ্গারা চপ খেলে তুমি কোনো ভিটামিন মিনারেল পাচ্ছ? তুমি পাচ্ছ না। তুমি সবই যা পাচ্ছ, তুমি সমস্তটা ক্যালোরি, এবং সেই ক্যালোরিটা ক্ষতিকারক ক্যালোরি পাচ্ছি, মানে সেই ক্যালোরিটা আমাদের বডির জন্য দরকার নেই। আমরা একটা সিঙ্গারা খেয়ে নিলেই 275-80 ক্যালোরি পেয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আমাকে নর্মাল খাবার দিয়ে 285 ক্যালোরি তুলতে কিন্তু অনেক খাটনি আছে। এবং যখনই আমি একটা রুটি খাচ্ছি, সবজি খাচ্ছি, ডিম সেদ্ধ খাচ্ছি, 3টে মিলিয়ে 200-250 ক্যালোরি তুলতে যাচ্ছি, তখন কিন্তু আমি ক্যালোরির সাথে সাথে আমি প্রচুর ভিটামিন পাচ্ছি, ফাইবার পাচ্ছি, মিনারেলস পাচ্ছি। সো এটা হেলদি ক্যালোরি। আর যেটা ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুড, এটা হচ্ছে এমটি ক্যালোরি। এটাই ডিফারেন্স, এমটি ক্যালোরি। আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। মোস্ট ওয়েলকাম। আর কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো। হ্যালো স্যার, স্যার আমি উপমা বলছি। হ্যাঁ, উপমা রয়। উপমা রয় বলো। হ্যাঁ স্যার, আমাদের যখন কোভিড হয়েছিল প্রথমে খুব ওই নাকের গন্ধ থাকতো না, মুখে স্বাদ থাকতো না, ওইগুলো কি আমাদের ইমিউনিটি পাওয়ারটা কমে যাওয়ার জন্যই হয়েছিল না? না, ওই যে আমি বললাম ব্রেন ফগ, যেটাকে বললাম যে আমাদের ব্রেনকে দেখো, সবকিছু টেস্ট স্মেল এগুলো তো কন্ট্রোল করছে ব্রেন, আমাদের ব্রেনই কন্ট্রোল করছে, ক্রেনিয়াল নার্ভ কন্ট্রোল করছে, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম কন্ট্রোল করছে। তো সেইগুলো জায়গাতে একটা প্রেসিপিটেশনের মতো পড়ে যাচ্ছে, মানে সেই জায়গাটা ব্রেনের ফাংশনটাকে ইম্পেয়ার্ড করছে। সো ব্রেন সিগন্যালিং পাঠাতে পারছে না, তাই জন্য তুমি টেস্ট পাচ্ছ না, গন্ধ পাচ্ছ না। এটা সাময়িক হচ্ছে, কিন্তু এই সাময়িকটাকে আমি উপেক্ষা করব না, এটা লং টার্মে গিয়ে অন্য কোনো প্রবলেম হতে পারে। ওই জন্য আমি কিছু টেস্টের কথা বললাম, নিজেদের হেলথের কথা বললাম, ভালো করে খাওয়া দাওয়া করার কথা বললাম। সো এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু এটা বিকজ অফ দ্য ব্রেন, এটা ইমিউনিটির জন্য হচ্ছে না, এটা ডিরেক্টলি, কেন এটা তো সবারই হচ্ছে, যার ইমিউনিটি বেশি আছে তার কম আছে। এবং ভাইরাসটার ক্যারেক্টারিস্টিকটাই তখন ওরকম ছিল, যারই হচ্ছিল প্রথমে আগেই চলে যাচ্ছিল টেস্ট আর স্মেলটা। ওকে, হ্যাঁ ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, গুড ইভিনিং স্যার, গার্গী বলছি। গার্গী চক্রবর্তী, হ্যাঁ স্যার, আপনার সেশন নিয়ে তো কিছু বলার নেই, এনরিচিং সেশন, এটা অলওয়েজ অ্যাজ ইউজুয়াল। থ্যাংক ইউ। আনফরচুনেটলি কিছুটা মিস করে গেছি শুরুতে। তো একটা কোয়েশ্চেন আছে স্যার, জিঙ্ক তো ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ায়, কিন্তু জিঙ্ক তো পুরোটা সয়েল কন্টেন্টের উপরে ডিপেন্ড করে। তো
এবার যে জন্য আমরা অনেক সময় বলি যে সি ফুড গুলোতে হয়তো মানে সামুদ্রিক এরিয়ার পাশে যে জিনিসগুলো পাওয়া যায়, যে ফুড গুলো পাওয়া যায় সেগুলোতে বেশি জিঙ্ক কন্টেন্ট হয় বা কিছু হয়। তো মানে কিন্তু সেগুলোর বায়ো অ্যাভেলেবিলিটিটা কতটা থাকে, মানে জিঙ্কে সাপ্লিমেন্ট কি করে জিঙ্কের এটা আমরা কি শুধুমাত্র ফুড দিয়ে কি কিভাবে জিঙ্কটা পাবো, ফুড দিয়ে নাকি? অনেকগুলো ফুডেরই, এটা একটা খুব ভালো কোশ্চেন। নট অনলি জিঙ্ক, আমি হাইলাইট করতে চাইবো সেলেনিয়াম বা যে ধরনের যে সেলেনিয়াম, আমি বলতে যাচ্ছিলাম এইগুলো হ্যাঁ। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু আমি শুরুই করেছিলাম একটা কেস স্টাডি দিয়ে, গার্গি একদম নাম্বার 1ই দিয়েছিলাম যে একটা মিডিল এজেড পার্সন, ওর জিঙ্ক সাপ্লিমেন্ট দেওয়া হয়েছে, ভিটামিন সি দেওয়া হয়েছে। সো রিকোয়ার্ড অ্যামাউন্ট 50 mg জিঙ্ক কিন্তু অ্যাজ সব সময়ের জন্য আমার লাগছে না, কিন্তু যখনই আমি বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি ওয়ার্ডটা খুব ভালো ইউজ করেছো, যেটা আমাদের সবাই যারা প্রেজেন্ট আছেন জানা দরকার। সব খাবার খেলেই তার অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট আমি পাচ্ছি না, যেমন হলুদ খেলেই আমি কারকিউমিন পাবো তা না। তাই জন্যই তো নিউট্রিসিউটিক্যাল মার্কেটগুলো এত বাড়ছে। বা গোলমরিচের মধ্যে পিপারিন আছে, সেইটা কিন্তু একমাত্র অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলোকে এক্সট্রাক্ট করে নিউট্রিসিউটিক্যালসে আসছে। কিন্তু আমরা যদি ওভারঅল ব্যালেন্স ডায়েট নিই, প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি নিই, হ্যাঁ অবভিয়াসলি আমরা যেটা বললাম যে জিঙ্ক, সি ফুড এবং ওমেগা 3ও কিন্তু সি ফুডে ডিরেক্ট আছে, কিন্তু আমরা কি ইনডিরেক্টলি নাটস থেকে, সিডস থেকে পাচ্ছি না? আমরা কিন্তু পাচ্ছি। সো ওভারঅল কিন্তু আমার যদি একটা নিউট্রিয়েন্ট নাও মিট হয়, আর একটা নিউট্রিয়েন্টের থ্রু দিয়ে আমার অনেক কিছু ওভারকাম হয়ে যাচ্ছে, মানে ব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা, এটা কম ওটা বেশি মোটামুটি ব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে, এবং টক্সিসিটি হওয়ার চান্স খুব কম থাকে। হ্যাঁ, কিন্তু কিছু সময় যেমন আমরা ভিটামিন সি অ্যান্ড আয়রন একসাথে সাপ্লিমেন্ট নিতে বলি, এবং অনেক ডাক্তারাই আয়রন লিখে দেন, কিন্তু আয়রনের সাথে যদি একটা করে ভিটামিন সি 500 mg খাওয়া যায়, তাহলে কিন্তু আয়রনের অ্যাবজর্পশনটা ভালো হবে। বা ভিটামিন ডি অ্যান্ড ক্যালসিয়াম। সো ভিটামিন ডি টেস্ট আমরা কিন্তু জেনারেলি করাই না, একটু কস্টলি টেস্ট, কিন্তু করালে দেখা যাবে ম্যাক্সিমাম মানুষেরই কিন্তু ভিটামিন ডি কম আছে। তো সেম অ্যাজ জিঙ্ক, জিঙ্কের সবসময় যে হ্যাঁ জিঙ্ক অ্যান্ড সেলিনিয়ামের বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি পাওয়া যায় না। তো একটা হচ্ছে ওরাল নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্ট, তার মধ্যে ক্রোমিয়ামটাও আমরা ভালো পাই, ওরাল নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্ট যেগুলো মার্কেটে আছে। অ্যান্ড তার সাথে আমরা যদি দরকার মনে হচ্ছে, ওই জন্যই ডিউরিং কোভিড এটা তো গাইডলাইনে ছিলই যে জিঙ্ক সাপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড ভিটামিন সি, এবং এটা কিছুদিন আরো কন্টিনিউ করলে কোনো ক্ষতি নেই। আর না হলে বিকোসুল বা বিকোজিঙ্ক, যেটা বিকোসুলের সাথে জিঙ্ক, সেটাতে একটু কম পরিমাণে থাকছে, কিন্তু সেটাও কন্টিনিউ করা যায়। এরকম করে আমি পেশেন্টদের বলি 15 ডেজ করে নিল প্রতি মাস, আবার 15 ডেজ নিল না, বা 1 থেকে 1.5 মাস নিল, তারপরে আবার নিল না, এইভাবেও নেওয়া যেতে পারে, তো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, জিঙ্ক সাপ্লিমেন্টেশন মাঝে মাঝে কিন্তু অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলো পাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে আমরা নিউট্রাসিউটিক্যালস এর হেল্প নিতেই পারি। স্যার জিঙ্ক সাপ্লিমেন্ট কোনোভাবে কনস্টিপেশন করতে পারে কি? অ্যাজ সাচ আমি তো পাইনি। আয়রনের কিছু সাপ্লিমেন্টেশনে কনস্টিপেশন হয়, জিঙ্কের সাপ্লিমেন্টেশন হ্যাঁ এবার ওভারডোজিং হলে তো হতেই পারে কিছু ক্ষেত্রে, বাট অ্যাজ সাচ আমার কাছে তো এই অবধি এই কমপ্লেনটা আসেনি, বা কোনো ডাক্তার আমাকে তো বলেননি যাদের সাথে আমি অ্যাসোসিয়েটেড। হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি অনেক পেশেন্ট অনেক সময় কমপ্লেন করে যে মানে জিঙ্ক সাপ্লিমেন্ট নেওয়ার পরে ওদের কনস্টিপেশনের প্রবলেম হয়েছে, যারা বন্ধ করা। কোভিড হয়ে 50 mg জিঙ্ক সাপ্লিমেন্ট নিয়েছে তাদের কথা বলছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, হ্যাঁ, তো বন্ধ করার পরে তাদের আবার হয়তো সেই আবার প্রবলেমটা নেই। নরমাল হয়েছে। সো দিস ক্যান বি এ টেক হোম মেসেজ হতে পারছে, তাহলে কারো কারো ক্ষেত্রে হচ্ছে। আর কোনো ওটস মিল যেগুলো হয় মানে হোল গ্রেন সিরিয়ালস যেগুলো থাকে, ওগুলোতে কি জিঙ্ক কন্টেন্ট থাকে? না, এইগুলো ফর্টিফাইড সিরিয়াল, এগুলো ডিরেক্ট ওটসে তুমি অতটা জিঙ্ক পাবে না। হ্যাঁ, রোলড ওটসে তুমি অতটা জিঙ্ক পাবে না, কিন্তু হ্যাঁ ফর্টিফাইড সিরিয়ালসে তো সবকিছুই পাবো আমি। পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলো পড়ে দেখে নেবো। এবার একটা স্লাইড আমি রাখা হয়নি এই প্রেজেন্টেশনে, যে ইয়ং জেনারেশনরা যেহেতু এখানে বেশি আছো, যে পেশেন্টদের এইভাবে এডুকেট করতে হবে যে নিউট্রিশন ইনফরমেশন গুলো প্রতিটা জিনিসের পড়া। যে আমরা একটা কোনো প্যাকেট কিনলাম, একটা বাটার কিনলাম, একটা মেয়োনিজ কিনলাম, একটা টমেটো সস কিনলাম, প্রত্যেকটা জিনিস পড়ে দেখা যে পেছনে যে এর মধ্যে কি কি জিনিস আছে, কোনটা অধিক মাত্রায়। যেমন টমেটো সস তোমরা দেখবে অধিক মাত্রায় সোডিয়াম থাকে, ওই জন্য আমরা রেনাল পেশেন্টদের কোনো ধরনের সস খেতে বারণ করি। 1 চামচ খেলেই প্রচুর পরিমাণে আমি সোডিয়াম খেয়ে ফেলছি, মানে কাঁচা নুনের থেকেও প্রচুর পরিমাণে। তো এইগুলো ছোট ছোট অ্যাওয়ারনেস আমাদের দরকার, যে আমরা যখনই জিনিসটা কিনবো, কোনো একটা কমার্শিয়াল ফুড কিনবো বা কোনো একটা জিনিস কিনবো, সেটার কিন্তু আমি নিউট্রিশন ইনফরমেশন দেখবো, দাম আর এক্সপায়ারি ডেট বাদেও, এটা কিন্তু দেখে নিতে হবে। স্যার আর একটা কোশ্চেন আছে। আচ্ছা।
মানে পয়েন্ট অফ ফিজিওলজি জিঙ্ক কিভাবে এক্স্যাক্টলি ইমিউন ফাংশনকে ইমপ্রুভ করতে পারে? জিঙ্কের এখানে অনেক মাল্টিডিসিপ্লিনারি ফাংশন, এখানে তুমি তোমাকেই আমি এটা টাস্ক হিসাবে দিলাম। নট অনলি আমি এখন ফিজিওলজিতে ঢুকতে গেলে কিছু ডায়াগ্রামেটিক্যালি বোঝালে খুব ভালো হয়, এটা অবশ্যই আমি চেষ্টা করবো বুঝিয়ে দেবো। আমি খুব ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন করেছো, ওয়ান অফ মাই ফেভারিট। বাট এখানে অনেকগুলো স্টাডি পাওয়া যাচ্ছে যে জিঙ্ক আদতেও কতটা ইমিউনিটি আমাদের বুস্ট আপ করছে, এবং জিঙ্ক অ্যালোন জিঙ্ক অ্যালোন কিন্তু পারবে না, শুধু জিঙ্ক দিলে পারবে না, জিঙ্কের সাথে আরো অনেক মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের কম্বিনেশন হবে, দেন জিঙ্ক ক্যান ওয়ার্ক। মানে একা কিন্তু জিঙ্ক ক্যানট ফাইট উইথ দ্য ইনফেকশন অর ইমিউনিটি। সো এটার একটা গুড প্যাথোফিজিওলজি আছে, এবং অবভিয়াসলি ইফ ইউ ক্যান গো থ্রু ইউ উইল গেট দ্য পাথওয়ে হাউ ইট ইজ হেল্পিং ইন দ্য ইমিউনিটি। আর কোনো কোশ্চেন? এটা একটু ইলাবোরেট করতে হবে ওই জন্য। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যালো, সৌমেন্দু সুদেষ্টা হোম বলছি, সুদেষ্টা ও দি। হ্যাঁ দিদি, হ্যাঁ 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 বলুন। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি একটু লেট জয়েন করছি, বাট খুব ভালো ছিল সেশন, কংগ্রাচুলেশন, খুবই ভালো ইনফরমেটিভ ছিল। আমার একটা খুব গ্রাউন্ড লেভেল কোয়েশ্চেন আছে, আমি জানি না এটা নিয়ে তুমি ডিসকাস প্রথম দিকে করেছো কিনা। আমরা এই যে কারেন্ট আমরা ওয়েভটা দেখেছি অমিক্রনের, এটার সাথে কিন্তু পাশাপাশি আমরা ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টেরও কিছু সিমটমস আমরা অনেক পেশেন্ট এবং বাড়িতেও রিলেটিভস এর মধ্যে খেয়াল করেছি, রাইট? দুটো কিন্তু হ্যাঁ প্যারালালি ছিল। যেটা আমরা রিকভারি পিরিয়ডও অবজার্ভ করেছি যে খাবার ইচ্ছা মানে গাট হেলথটা নিয়ে কিন্তু খুব প্রবলেম হয়েছে, যার জন্য আমরা যখন ইমিউনিটির জন্য কিছু দিতে যাচ্ছি, ধরো কোনো খাবার, সেটা কিন্তু কনজিউম করার মতো ক্যাপাবিলিটি অনেকেরই থাকছে না। তো সেক্ষেত্রে তুমি একটু এটা বলতে পারবে যে কি ধরনের প্রিপারেশনস বা কি ধরনের আমরা নিউট্রিয়েন্ট সাপ্লিমেন্ট আমরা কিভাবে দিতে পারি যাতে অ্যাটলিস্ট তাদের টেস্ট ডেভেলপমেন্টটা হয় বা গাট হেলথটা একটু ইমপ্রুভ করে, কারণ এটা কিন্তু খুব না আমি তো ইম্পর্টেন্ট নিশ্চয়ই ইস্যু। বলবো, এবং দিদি তোমারও যদি কোনো মতামত থাকে, বিকজ ইউ আর অলসো ভেরি সিনিয়র ডায়েটিশিয়ান এবং অনেক না না, প্র্যাকটিসিং তোমার ইন থেকে আগে মুম্বাই। শুনি। সো আমি আমার যেটুকু মতামত আমি এটা বলতে চাইবো যে আমি একটু বলেছি এখানে মেটাবলিজম, অল্টার্ড মেটাবলিজম হয়ে যায়, গাট অ্যাবজর্পশন ক্ষমতাটা কমে যায়। সো এখানে আমি একটা বলছিলাম সিমবায়োটিকের কথা, প্রিবায়োটিক এন্ড প্রোবায়োটিক টুগেদার if we can consume, and if we are not consume, some of my doctor or physician those who are recommending some probiotic supplements also, enterogermina or bifilax supplements. Bifilax, So these are the very common supplements that can help you in this digestion and absorption, and সহজ পাচ্য খাওয়া দাওয়াটাই ভালো। এই যে আমি ওটা বলেছি শুরুতে ওনাদের স্টুডেন্টদের বলেছি যে একদমই কোভিড 7 দিনে ভালো হয়ে যাচ্ছে, আমি সুস্থ হয়ে যাচ্ছি, ইন্টারনালি কি আছে আমি জানি না, এবং সে পিজা বার্গার অর্ডার করে খেতে শুরু করে দিচ্ছে। এবং এরকম অনেক ইয়ং জেনারেশনের পেশেন্ট আমি পেয়েছি, এবং আমার রিলেটিভসদের মধ্যেও পেয়েছি, তারা প্রচুর পরিমাণে লিভার ফাংশন টেস্ট সমস্ত বেড়ে চলে এসছে আমাদের কাছে, এবং সে তারা বুঝতে পারছেন, তারা বলছে আমরা তো আপাতমস্তক আমার মানে যেই আর্টিফিশিয়াল নেগেটিভ হলো, আমার কোভিড নেগেটিভ হলো, আমি সুস্থ হয়ে গেলাম। এইখানে আমি বলবো যে লিভারটা আমি আবার একটু বেশি কনসাস এই ব্যাপারগুলোতে। আমি যদি কারো মানে এমনিতেও বলছি যে ডেঙ্গু হয় বা ম্যালেরিয়া হয়, তাদেরকেও আমি 6 মান্থস অব্দি বলি যে বাইরের খাবার না খেলে লিভারটা অনেকটা রেস্ট পায়। আমি এটা প্রত্যেকে মানে কোভিড যখন আসেনি তখনও আমি একটু ওভার কনসাস বলতে পারো পেশেন্টদের, আমি 6 মান্থের জন্য বলে দিতাম যে আমি বাইরের খাবারগুলো অ্যালাউ করতাম না, এবং জল বেশি খাওয়া, সহজ পাচ্য জিনিসগুলো খাওয়া, হ্যাঁ, এবং এমসিটি জাতীয় ফ্যাট গুলোকে খাওয়া, গুড কোয়ালিটি হাই বায়োলজিক্যাল ভ্যালু প্রোটিনকে নেওয়া, যেটা এগ হোয়াইটের মধ্যে আমরা পাচ্ছি, তাহলে কি পেশেন্টকে বেশি ভাঙতে হচ্ছে না, জিনিসটা রেডিলি অ্যাবজর্ব হচ্ছে, একদম বায়ো অ্যাভেলেবল ফুড, এবং তার সাথে একটা ব্যালেন্স কম, মানে আমি কোনো ব্র্যান্ডকে এখানে তো প্রমোট করতে পারবো না, সো আমি কমপ্লিট ব্যালেন্স হেলদি নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্ট এখন মার্কেটে অনেক আছে। সো তার দেখে নিতে হবে, মানুষ জাস্ট র্যান্ডামলি কোনো মুদির দোকানে গিয়ে তুলে আনবে না কোনো একটা হেলথ ড্রিঙ্ক যে তার মধ্যে প্রচুর চিনি থাকবে এবং সেটা দুধে এসে মিশিয়ে খেলো, সেরকম না। একটু কারো বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া, ডায়েটিশিয়ানের পরামর্শ নেওয়া, আর সেটা মেডিসিন শপে অ্যাভেলেবেল এই ধরনের নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্ট, যেটা অলরেডি স্টাডিতে পাচ্ছি, এবং আমি লাস্ট স্লাইডে বললামই যে, এবং এসপ্যান গাইডলাইনও বলছে যে to have oral nutrition supplement for at least 1 to 2 months, or at least for few months, so that the recovery will be very fast.
হ্যাঁ, এবং দেখা যাচ্ছে যে একটা পার্সন উইদাউট নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্ট এন্ড উইথ নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্ট অবভিয়াসলি দেয়ার ইজ লট অফ ডিফারেন্সেস। একদমই একদমই এবং একদমই। যদি তোমার কিছু মতামত থাকে, অ্যাজ ইউ আর অলসো ভেরি না না, সিনিয়র, সেম তো অলওয়েজ সেমই না অলমোস্ট। অন্য অমিক্রন নিয়ে, বিকজ আমি আজকে অমিক্রন নিয়ে কোনো ডিসকাস করিনি। এবং না না, যদি অমিক্রনটা তো স্পেশালি কিছু না। এইবারে যেটা আমি আমার রিলেটিভের মধ্যেও দেখেছি, ইভেন কল্যাণী ওই দিকটা মানে নর্থ 24 পারগনাস যে ডেল্টার প্রচুর কেস ছিল, কারণ সিমটম ওয়াজ টোটালি ডিফারেন্ট ফ্রম, এবং সেটা হয়তো আমরা যে সিমটমস গুলো ছিল সেগুলো দিয়ে বুঝতে পেরেছি। ইনফ্যাক্ট কিছু কেসে হয়েছে ডক্টররা ধরো ভমিটিং যে নজিয়া বা এগুলো কমানোর জন্য ধরো কমন যে ট্যাবলেটস গুলো নিয়ে থাকে অনডেম বা জোফার, এগুলো এগুলো কিন্তু বেশি দিন কাজ করছে না, মানে আবার ওটা রিভার্ট করছে প্রবলেম গুলো। তো এই ক্ষেত্রে কি হয়েছে, পেশেন্ট রিকভারির দিকে অনেক স্লো এগিয়েছে, এবং দেখা গেছে যে যে রিকভারিটা হয়তো 1 সপ্তাহের মধ্যে হতো সেটা করতে লাগছে 10 থেকে 15 দিন মিনিমাম, কারণ সে কনজিউমই করতে পারে না, যার ফলে যখন মেডিসিন গুলো তাকে দেওয়া হচ্ছে সেগুলো তো অটোমেটিক্যালি কাজ করবে না, খুব স্বাভাবিক। হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে একটা মিল প্রিপারেশনস, এবং অনেকে দেখো আছে যারা একাও থাকে এবং অনেক বয়স্করা যারা হয়তো সেভাবে রান্না করে খেতেও পারেনি, এরকমও গেছে। সো সেটার জন্য আমি সেই কারণে কোয়েশ্চেনটা করলাম যে কি ধরনের প্রিপারেশন যেটা খুব তাড়াতাড়ি অ্যাভেলেবল হয় বা তাড়াতাড়ি বাড়িতে বানানো যায়, মানে যেগুলো আমরা দিতে যেগুলো পারি। আমরা বলে থাকি ওয়ান পট মিল টাইপের, মানে একদম একটু একদম। খিচুড়ির মতো করে নিল বা প্রেসার কুকার একটু পোলাওয়ের মতো করে নিল, যেটা তাড়াতাড়ি হবে। বা ডালিয়া, যেটা বয়স্কদের জন্য আমি হ্যাঁ বলবো, একটু একদমই। ডালিয়ার মধ্যে একটু সয়াবিন দিয়ে দিল, একটু ডাল দিয়ে, সবজি দিয়ে, সমস্ত সবজি দিয়ে একবারই একদম। হয়ে গেল, খিচুড়ির মতো নামিয়ে নিল। ওয়ান পট মিল কিন্তু ওটা খুব হেলদি হলো তার জন্য। ওয়ান পট মিল ইনফ্যাক্ট যারা অফিস করে, মানে তাদের টিফিন যারা ধরো বক্সেও যাওয়া ফ্রম উচিত ভীষণ, হ্যাঁ, এবং লাঞ্চ ডিনারে যারা ধরো একা রয়েছে অন্য সিটিতে রয়েছে তাদের জন্য খুব হেল্পফুল, এবং যারা হয়তো এতটা টাইম দিতে পারেন না কুকিংয়ে, এই ধরনের প্রিপারেশন খুবই ভালো। এবং স্যুপ জাতীয় কোনো আইটেম আমি বলবো যেটা স্টক, ভেজিটেবল স্টক বা চিকেন স্টক দিয়ে ভেজিটেবলস দিয়ে ধরো বানানো হলো, সেই ধরনের প্রিপারেশন করা গুলো যেতে পারে। হয়তো প্রেসার কুকারে করে, হ্যাঁ কিছু সেটা। সময় ইভিনিং এ আমি এরকম বলে দিই যে চিকেন দিয়ে, ব্রোকলি দিয়ে, গাজর, বিন হ্যাঁ সব হ্যাঁ। দিয়ে একটা সবজি স্টক বানিয়ে এটা সন্ধ্যেবেলা খাওয়া যেতে পারে, ইজি টু ডাইজেস্ট। একদমই এবং একদমই চিকেন, একদমই যেহেতু এই প্রোটিন গুলো ভাঙতে সময় লাগে, তো চিকেনকে যদি বা ফিশকে যদি দই দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখা যায়, তাহলে কিন্তু এক্স্যাক্টলি এটা ইজিলি ডাইজেস্ট হয়। আর ইজিলি একটা হয় ব্রেকডাউন হয়। পেঁপে দিয়ে, কাঁচা পেঁপে হ্যাঁ। দিয়ে যদি স্টুটা করা হয়, সো এইটা ডাইজেশনটা অনেক ইজি হয়। এই প্যাথোজেনের জন্য এই তো কোশ্চেনটা অটোমেটিক। আনার জন্য আমি অনেক ধন্যবাদ জানাবো, যে এই কি ধরনের এবং কিভাবে রান্নাটা করবে হ্যাঁ, এতটুকু। এটা আসলে এই ধরনের কোয়েশ্চেন এত আসে, এবং হ্যাঁ, এখনো অনেকের আসছে যারা সাফার করছে, আমি সেই সাফার জন্যই করছে। ভাবলাম যারা হয়তো শুনছে এবং আমি তাদের অনেক। একটা স্লাইড রাখতে পারিনি, এত কিছু, জিনিসটা অনেক বড় হয়ে গেছে, এমনি অনেক বড় হয়ে গেছে, যে কিভাবে প্রিপারেশন গুলো করব, মানে এটার আরেকদিন একটা সেশন হলে খুব ভালো হয় সৌমেন্দু, যদি একটা মানে প্ল্যান ডিফারেন্ট করো। কুকিং ইউটেন্সিলস এক্স্যাক্ট। এন্ড অল দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মানে কি ধরনের ইউটেন্সিলস থেকে শুরু করে কি ফ্লেমে রান্না করব, কিভাবে রান্না করব, কিভাবে রান্না করব এটা একটু আর। অবভিয়াসলি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, থ্যাংক এবং ইউ কি, সো মাচ। থ্যাংক ইউ, আমিও সমৃদ্ধ হলাম তুমি জয়েন করলে, থ্যাংক ইউ। না না, ঠিক আছে, মাই প্লেজার। স্যার, আর কোনো কোশ্চেন আছে? একজন একটা প্রশ্ন করেছে যে প্রোটিন পাউডার কি খাওয়া যেতে পারে? এই না, মানে ওই রকম প্রোটিন ওভার দ্য কাউন্টার খাবো না। হ্যাঁ, এই তো আমিও দেখতে পাচ্ছি ডিউরিং কোভিড খাওয়া যেতে পারে। ওটা কি লিখেছে লাস্ট লাইনটা? বানাতে এবল হবে, দেবলীনা বলছেন। ওভার, আমি প্রথমটুকু বুঝতে পারলাম দেবলীনা, ওভার দ্য প্রোটিন কাউন্টার। পাউডার কি খাওয়া যেতে পারে যদি কেউ কোনো খাবার বানাতে এবল না হয়, মানে যদি অন্য কোনো না, খাবার প্রোটিন বানাতে পাউডার অসমর্থ না হয়? খেয়ে, এই যে এখনো সুদেষ্ণা ম্যাম বললো, কিছু ব্যালেন্স নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্ট আছে, তার মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ফাইবার মিক্সড। হ্যাঁ, সেই ধরনের কোনো ব্যালেন্স নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্ট গুলো চুজ করা ভালো, রাদার দেন শুধু প্রোটিন পাউডার। আর যদি কোনো সময় এক্সট্রা প্রোটিন দরকার হয়, তখন কিছু এক্সট্রা প্রোটিন পাউডার হয় মার্কেটে। সো জাস্ট ফর গিভিং এক্সাম্পল না দিলে বুঝতে পারবে না, তাই জন্য বলে দিই, সেগুলোও খাওয়া যেতে পারে, যেমন বি প্রোটিন, ডি প্রোটিন, প্রোটিন এক্স পাউডার, হরলিক্স প্রোটিন, যেটার মধ্যে 3টে প্রোটিন থাকে। হ্যাঁ, যে ওটার মধ্যে সোয়া, হয়ে এইগুলো থাকে, সেগুলো যদি আমার প্রোটিনটা মিট আপ না হচ্ছে, ডায়েটিশিয়ান যদি বলছে যে আপনার হচ্ছে না, কিন্তু প্রোটিনটা যদি একটু গাইডেন্স নেওয়া যায়, প্রোটিন মিট হয়ে যাবে। কিন্তু যেটা যেটা আমি এই যে গাইডলাইন গুলো দেখালাম, ইউরোপিয়ান, ইন্ডিয়ান গাইডলাইন, ওরা হচ্ছে একটু ব্যালেন্স নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্টস গুলোর কথা বলছে, যেমন এনশিওর, ম্যাক্সভিটা, যেগুলো একটু
কমপ্লিট ব্যালেন্স, প্রোহ্যান্স, এই ধরনের যে প্রোডাক্টগুলো পাওয়া যায়, দে আর অলরেডি লাইক এ ফুড। যে আমি একটা ওয়ান গ্লাস অফ এনশিওর পাউডার খাচ্ছি জলে মিশিয়ে, দেন আমি কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ফাইবার, ভিটামিন, মিনারেল সবই পেয়ে যাচ্ছি ওখানে। মানে একটা মিলও যদি আমার স্কিপ হয়ে যায় কোনো অফিস গোয়ার্সদের, বা আমি যদি আজকে ডিনারটা খেতে পাচ্ছি না, যেটা সুদেশনা ম্যাম বললো অনেক বয়স্ক পেশেন্ট রাত্রেবেলা খেতে পারছে না, তাহলে হয়তো ওই ধরনের পাউডার খেলো এক গ্লাস উইথ ওয়াটার, তো সেটাতে কিন্তু অনেক হেল্প হতে পারে। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি ডায়াবেটিক হলে তার সাথে আবার ডায়াবেটিক জুড়ে যাবে, প্রোটিন এক্স ডায়াবেটিস, এনশিওর ডায়াবেটিস, হ্যাঁ, তো এইগুলো প্রোহ্যান্স ডি, তো ডায়াবেটিক পেশেন্টদের জন্য যাবে। যেমন চাবনপ্রাশের ক্ষেত্রেও এখন ডায়াবেটিস জুড়ে গেছে, সুগার ফ্রি, বা সফটোভ্যাক যেটা কনস্টিপেশনের জন্য খায় ওটারও সুগার ফ্রি পাওয়া যায়, এসএফ। তো যারা ডায়াবেটিস অবশ্যই তারা পরামর্শ নিয়ে খাবে, কেননা যদি নর্মালটা কিনে নেয় তার মধ্যে চিনি থাকবে, তার সুগার বেড়ে যেতে পারে। সো এই সবগুলোই আমি মনে হয় একটু পরামর্শ নিয়ে খেলে খাওয়াই যেতে পারে। কিন্তু আগে সবার প্রথমে এগুলোর আগে আমি একটু ব্যালেন্স ডায়েটে প্রাধান্য দেব, এবং যেটা বললাম একটা ফুড প্লেটের মধ্যে ভাত কম নেব বা রুটি কম নেব, সবজিটা প্রচুর বেশি খাবো, হ্যাঁ, চিকেন বা ফিশ যেটা হলো সেটা অল্প পরিমাণে পর্যাপ্ত নেব, বাইরে থাকলো দই, আর খাওয়ার পরে একটু গ্যাপ দিয়ে থাকলো ফল, তাহলেই আমার ব্যালেন্স হয়ে যাবে ডায়েট। এবং প্রতিটা মিলে যদি একটু রাখা যায় দেবলিনা, অল্প অল্প করে প্রোটিন, যে সকালবেলা আমি ডিম সেদ্ধ রাখলাম, কোনো একটা মিলে দই রাখলাম, কোনোটাই ছানা পনির রাখলাম, কোনোটাই সয়াবিন রাখলাম, প্রতিটা মিলে একটু করে প্রোটিন রাখলেই আমার ডেইলি প্রোটিন রিকোয়ারমেন্ট মিট হয়ে যাবে। আর অবশ্যই সব প্রোটিন কিন্তু বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি এক না, যে ডালে যা প্রোটিন আছে ততটাই অ্যাবজর্ব হয় না, হয়তো 40% অ্যাবজর্ব হয়, whereas ডিমের প্রোটিন কিন্তু আমাদের 100%ই বডিতে বয়েল করার পরে 100%ই অ্যাবজর্ব হয়, 99%। সো এইগুলো একটু ছোট ছোট বিষয় আমি একটু হাইলাইট করে দিলাম। ওকে, ঠিক আছে। পায়েল, পায়েল তোমার লাস্ট প্রশ্ন। পায়েল তুমি যেটা লিখেছো একটু স্যারকে বলে দাও, তোমারটাই লাস্ট প্রশ্ন, কারণ অনেকটাই সময় চলে গেছে। এর পরবর্তী সেশনে আশা করব যে আরো বেশি সময় স্যারকে পাবো। তো পায়েল তোমার লাস্ট প্রশ্ন, তুমি যেটা লিখেছো বোঝা যাচ্ছে না ঠিক কি লিখেছো পায়েল, একটু আনমিউট করে বলো। আর পায়েল কবিরাজ অ্যাকচুয়ালি উপরে, স্যার বলছি, হ্যাঁ স্যার বলছি রাইস টু ফ্রি ধরুন হাই প্রোটিন সাজেস্ট করে, ধরুন মিক্স ডায়েটে আমি ধরুন মাছ আবার ডিমের সাদা অংশ দিচ্ছি মিক্স ডায়েটে, তো ওখানে যদি ধরুন অ্যালবুমিন পাউডারটা যদি পেশেন্টকে দেওয়া হয়, সেটা কি দেওয়া যেতে পারে স্যার? না, এটা তো কাস্টমাইজ, হিসাবে কোশ্চেনটা তো কাস্টমাইজ। অ্যালবুমিন আরআরটি বা অ্যালবুমিন কেয়ার, আমাদের সেরাম অ্যালবুমিন চেক করে নিতে হবে, এবং এই সব পেশেন্টের হতেই পারে অ্যালবুমিন ব্লাডে অনেকটা কমে গেছে। যদি সিভিয়ারলি কমে যায় তখন তো ডক্টর ইনজেকশনের থ্রু দিয়েই দেবে, তখন তোমার এই পাউডার দিয়েও কাজ হবে না। বাট আমরা 2 থেকে 3টে যদি আমরা এগ হোয়াইট ইউজ করতে পারি রাইলস টিউবে, যদিও এখন আমরা চাই, এখনকার মানে অল দা হসপিটাল যেগুলো আছে, বড় বড় হসপিটাল কর্পোরেট, কেউ আর কিচেন ফিড ইউজ করছে না এখন। ম্যাক্সিমাম বড় হসপিটালরা রিস্ক নিচ্ছে না, কারণ কিচেন ফিড একটা ডাল, সবজি, ডিম বানিয়ে মিক্সড করে টিউবের মধ্যে দিয়ে দিতে গেলে অনেক ইনফেকশনের চান্স থাকে। তো ডিরেক্টলি কমার্শিয়াল পাউডার দিচ্ছে। তার সাথে এরকম ধরনের মডিউলার প্রোটিন তুমি একটুখানি অ্যাড রাখতেই পারো, যদি আমার, তাহলে রিকভারি ফাস্ট হবে। কিন্তু না লাগলে যে দিতে হবে তা না, মানে নট ম্যান্ডেটারি ফর অল পেশেন্ট। তো আদার কমপ্লিট ব্যালেন্স নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্ট গুলো দিলেই চলবে। বাট হ্যাঁ, একটু সেরাম অ্যালবুমিন যদি ড্রপ আউট করছে, তো তুমি কিন্তু অ্যাড করে মডিউলার প্রোটিন, যখন তুমি দেখছো যে ক্যালোরি মিট হয়ে গেছে, আমি আর কার্বোহাইড্রেট তুলতে চাইছি না, ফ্যাট তুলতে চাইছি না, কিন্তু আমার প্রোটিনটা মেকআপ হচ্ছে না, প্রোটিনটাকে এবার আমাকে তুলতে হবে, তখন তুমি অ্যালবুমিন পাউডার মিট আপ করলে, মানে মিক্সড করলে, তখন কিন্তু কাজ হবে। এটা কিন্তু ভালো কোশ্চেন। ওকে ওকে স্যার, বৈশালী বলছিলাম, আমার একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোভিড-19 ইনফেকশন কি কোনোভাবে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলকে এফেক্ট করে? আর যদি বলছে সেটা তো করে, মেনোপজাল, হ্যাঁ মেনোপজাল এবং মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলকেও এফেক্ট করেছে, এরকম আমরা স্টাডিতে পাচ্ছি। এবার কোভিড জিনিসটাই এতটা নিউ যে সবটা জ্ঞান রাখা আমার পক্ষেও সম্ভব না, আমিও সবটা জানি না, আমাকেও ডিফারেন্ট স্টাডিজ অ্যান্ড এইগুলো যেটুকু আমি ঘেটেছি তার থেকেই আজ কালকেই রাত্রে আমি পিপিটিটা বানিয়েছি। সো ইচ অ্যান্ড এভরিথিং আমিও জানি না। হ্যাঁ, আরো একটু সময় পেলে হয়তো আমি আরো কিছুটা পেতাম, কিন্তু হ্যাঁ অবভিয়াসলি কোশ্চেনটা ভ্যালিড। মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের ক্ষেত্রে বা এলএসএইচ এফএইচ এর অল্টারেশনও কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে, এবং সেটা খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না, লং টার্মে গিয়ে অনেক সময় পাওয়া যাচ্ছে।
স্যার সেই টাইমে কি টাইপের নিউট্রিয়েন্ট দিলে সাইকেলটা নরমালাইজ করা যায়? ওটা তোমরা আমার থেকে ভালো জানো, তোমরা নিউট্রিশন ফ্যাটার্নিটির, এটা একদম ডিফারেন্ট কোশ্চেন, সো ইট উইল বি মোর ইলাবোরেট। সো যেরকম পিসিওডি ডায়েট আমরা দিয়ে থাকি, বা যেরকম ধরনের আমরা ওম্যান হেলথের জন্য দিয়ে থাকি, ওমেগা 3 রিচ ডায়েট যতটা ভালো দিতে পারি, যত ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস ফাইবার দিতে পারি, কার্বোহাইড্রেটকে লো করতে হবে, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায় পেশেন্টের, হ্যাঁ, আর হট ফ্ল্যাশেস বা এগুলো যদি হচ্ছে বা হেভি ব্লিডিং হচ্ছে, তার জন্য তোমাকে ওই জন্য ফ্রুটস, ভেজিটেবলস, আয়রন রিচ সাপ্লিমেন্টস, এইগুলো সবকিছু দিতে হবে। হ্যাঁ, তো এইগুলো একটা মানে ইলাবোরেট টপিক, সো এটা একটা ডিফারেন্ট টপিক, সো এইটুকু আমি একটু না সাজেস্ট করতে পারি। এন্ড স্যার বলছিলেন আর কোশ্চেন নেই তো, সো আমরা ক্লোজ করতে হবে এখন সেশনটা। হ্যাঁ 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 স্যার, আর এই মুহূর্তে মানে আর মোটামুটি এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে, আপনি অনেকটাই সময় দিলেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য, এবং এর পরবর্তীতে আপনাকে আবার আমরা পেতে চাই। তো ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে, অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক জানাচ্ছি। ধন্যবাদ হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাইকে, অনেক ধন্যবাদ, সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। সো আমরা এখানেই শেষ করছি প্রোগ্রামটা। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। তোমরা আস্তে আস্তে সবাই এক্সিট